Добрейшего вечерочка, ребятки. Все, кто уже потянулся на Twitch, добрейшего вечерочка всем, кто смотрит на Ютубе. Сегодня начинаем проходить первую часть Шерлока Холмс. Называется она Chapter 1. Для нас с вами это уже третья игра. Мы с вами проходили Devil's Daughter, проходили Crimes and Punishments, остались невероятно удовлетворены игрой. И вот, пришло время проходить новую часть Шерлока. Думать, составлять задачки, решать головоломки, радоваться жизни. Голем под алкоголем, 7-й месяц. Рад снова приветствовать вас, Михаил. Правда же. Так, скажите мне по звуку. Я его пока в половину убавил. Все ли окей, меня слышно? Раз, два, три. Пам-пам-пам-пам-пам. По идее, должно быть все окей. Видео все на максималочках. Тут все есть. Уровень сложности я выбрал. Молодой детектив, мастер дедукции, Майнкрафт. Я буду стоит по дефолту. Есть что поднимем. Ну нет, это точно не на джойстике. Норм. Ну и бомба. Батарь. Ой. Шерлок — это прекрасно. В шахтерском пределе. Подожди, не успел. На магазинах обновляется оценка мебели, на значок торговой цены, как появляется восклицательный знак. Ух ты, они тут сделали открытый мир, что ли? Интересно. Батарь. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together.
Ну, товарищ, пока прибыли. Куда-то на корабле. Прибыли в Ярославль, получается? Ну, получается так. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Как получилось так, что Шерлок победил? Шерлок до 23:00 собрал большее количество бабла. В 23:00:02 залетело еще 5к на Frostpunk. Итого мы решили, что будем проходить и Шерлока, и Frostpunk на стриме. Но в начале Шерлок, так как до 23:00, победил именно он. Так, ну вроде управление здесь вполне приятное. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. If you need something, sir, please inquire at reception. Так точно. If you need something, sir, please inquire Welcome at to reception. Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Mademoiselle. Sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room Someone 221 just- prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Когда замерзшие панки после прохождения Шерлока. Would you like a drink, sir? Would you like a drink, sir? Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Окей. Тут ничего нет интересного. Ну что ж, погнали наверх. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Let's check what they have on offer. Ну-ка. Тут, я думаю, ничего нового не Hey, появилось. Sherry, just our luck. Hey, Sherry, just our luck. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Так. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Так, давайте я сделаю вот так. То вопросов много насчет того, кто победил. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't.
You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Ну что, есть Кенни? Ну, кто-то один разговаривал, точно как Кенни. Sherry, I'm over here with my... Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. No matter how long you stare at the stick, it's not going to walk itself to its owner. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Шерлок может разбавить прохожесть. Откройте журнал. Кстати, подготовили 221 комнату, что наверху. Хрена себе. Ого, мы что, в Ведьмаке? Фига себе, сколько здесь всего. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time. Закрепите улику X. Ага, окей. Это подробности. Окей. Соответственно, если мы улику не закрепили, то разговаривать об этом мы не сможем. Do you know anything about this? I'll help you, sir. You have my full attention. В старом селе тройная семейная пара и моряк в отставке. Гости не были уверены, что случилось с парой, но заметили, что моряк вышел в палисадник подышать воздухом. Well, even with your keen senses, Sherry, Help me, please. doubt you'll find the cane's owner on his first try. I'm not sure I know. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Валиец певец, сочувствующий, любит гулять на свежем воздухе.
Окей, если я пока Is не this знаю. familiar to you? I can't help you with that, sir. Окей. На улицу надо было идти. Го. Такие трости носят с собой британские аристократы. Можно расспросить гостей, кто сидел здесь до нас. Надо сказать, присадники моряка в отставке. Помним. Моряк в отставке. Кто из вас? Ты похож на Not моряка в that one, отставке? huh? You lost a bet, Sherry, but don't let that stop your search for the Navy officer. Вопросов не имею. Да? Help me, please. I'm sorry, but I've never heard of that. Are you able to help me? I can't help you, friend. This isn't working. You might need a different tack. Старый моряка в отставке с первого раза честно убедиться, что не прав. Увы, спор я проиграл. Какая жалость. Excuse me, just one question. My dear fellow, you're talking to the right man. За нашим столиком сидели мистер Родост, отца моряк и семейная пара аристократов. Мужчины обсуждали парусный спорт, а дама нервно вертела трость в руках и, возможно, отложила ее, поэтому, отправившись к медиуму, супруг забыл о трости. Теперь у меня есть один повод найти в комнату для сеанса. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to Строго give the плюс. cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Привет, лебедь, а можешь куда-то переместить итоги Донгола, пожалуйста? Ага, да, вижу, что оно мешает. Могу вот сюда закинуть. Могу над своей вебкой закинуть. Do you know anything about this? Sorry, but I never heard of this. Из этих вряд ли кто будет знать. Тут все закрыто, правда? Джейс, с большим интересом вручал трактовки теоремы, хотя некоторые места мне не вполне ясны. Должен сказать, что вы проделали впечатляющую работу. Я настоятельно рекомендую как можно скорее опубликовать трактат, поскольку уверен, что ваш метод получит широчайшее практическое применение. Искренне ваш профессор Гилберт. Окей. Можно сдвинуть текст. Есть сдвинуть. Наша комната, по идее, еще тоже не готова. И ты Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? Понял. I'm not sure I know. Такс. А тут нет, да, информации. Там куда идти? Так, мы должны поискать, где была эта запись с медиумом. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Согласен. Над веб куда? Туда я перекинул. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner?
Греческое племя на его перстне. Я не могу с уверенностью сказать, что это лорд Крейвен, английский аристократ, имеющий начать курорта, что вычить печень. Его раскрасневшееся лицо указывает на то, что он позволил себе несколько бокалов спиртного, возможно, его беспокоит, подошедший на сеансе. Эмблеме по его перстне трости могу с уверенностью сказать, что это лорд Крейвен, скучающий богатый аристократ из Англии, путешествует по Европе и сорит деньгами. Его покрасневшее лицо указывает на то, что он страдает от алкогольной зависимости. Пока он здоров и силен, но с каждым годом его здоровье будет ухудшаться. Интересно. Ну, давайте так. Okay. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Yes, common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Okay. Stay here and don't touch anything. I'm going to investigate. Спор проиграли, да, портрет не угадали, хотел Keeping a подпол close найти. eye on this thief. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Okay. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms.
Так. Призраки прошлого. Леди Крейвен сидела лицом к окну. На сеансе леди Крейвен сидела лицом к окну, которое выходит во двор. Блин, ну ради... Может ли это быть вещь богатой жены аристократа? Это чей вообще пиджак? Это явно мужской пиджак, нет? Вот, тут они сидели. Тут сидел медиум, тут сидела дама. Окей, значит, это точно не ее мотылек, потому что она сидела здесь, тут была помада и... Была помада, вот так делаем. Окей. Выберите текущее дело, выберите улику, совместите ее с уликой. Выберите вот стремаемого. Еще разок. Выберите, совместите ее с нужной уликой, создайте логическую связь, в журнале появится новая улика. Окей. Блин, почему она снимается, когда я отсюда выхожу? Значит, мы явно здесь не все еще нашли. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Хлебом не корми, с 13 месяца душ. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Вы нашли достаточно улик, можно применять дедукцию. Ну, погнали, попробуем. Итого. Она сидела здесь. Лицом к окну, лицом к окну. Почему нет? Не понимаю. Потому что она не сидела лицом к окну. Или сидела. Стоп. Она вот здесь сидела. Два стула. Она сидела лицом к окну. Не понимаю, почему тогда нам не засчитывается этот кусок. А ну-ка, помогай мне, друг. I love the ambience. Nice and creepy. Вы полезный. Так, пока не понимаю, как это работает. Давайте еще раз. Призраки прошлого. У нас есть 4 штуки. Мы уверены в первом, мы уверены в четвертом. Но они друг с другом не хотят взаимодействовать. Хорошо. Давай второе и четвертое. Тоже нет. Давайте еще раз перечитаем все. На сеансе леди Крейвен сидела лицом к окну, которое выходит во двор. Да, верно. У Луки есть брошь в виде мотылька. Скорее всего, верно. Потому что это не ее брошь. Она дешевая.
Леди Крейвен указала на противоположный конец стола для сеансов и закричала. Ну, вполне возможно, что правда. Обнаружив пропажу алмаза, лорд Крейвен ударил медиума по лицу кулаком. Не понимаю. Здорово, стример, как первое впечатление об игре? Ни хрена не понимаю. Вот мое первое впечатление об игре. Сюжет пока забавный, но непонятно ни хрена, как это сочетать. Абсолютно. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Thank you for helping us resolve the situation, sir. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Гнор, друже, сильно. Не понимаю, как это работает. 1, 3, 4 может, оно не сочетается. Не хочет сочетаться, понимаешь? Один, 3 засчиталось. Но по какой логике, даже не спрашивайте меня. Абсолютно не понимаю, как это работает. Они это изменили с предыдущими Шерлоками, и вот эта штука стала явно хуже. Она раньше нормально сочеталась, теперь не все в одной линии, вообще непонятно, по какой логике оно сочетается. Вот эта штука стала дерьмом. Вот прям неудобно тыкать. Не понимаю, как пинится сообщение и как эта штука расследуется. Не понимаю. Так, помогите. Откройте журнал, придет чистого разума. Так. Таб. Ничего здесь нет полезного, только сюда можно лезть. Ну, блин, значит, мы еще не дошли. Ooh, I love the ambience. Nice and creepy. Вы ничего, давай. Thank you for helping us resolve the situation, sir. I didn't take the diamond, I swear. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing, barely conscious. Тут пусто. Feebleness of women. Пусто. Зеркало есть, чуваки есть, стул есть. Тут поболтали, вот этого еще не видели. А что это там? Куда мне подсвечивало? Вот сюда мне подсвечивало. Backers would find this place incredibly dull, don't you think? Понятненько.
It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. I hope it was the ghost of the Raja. Ага, окей. Там их нужно само прокликивать. Ну, по крайней мере, теперь хоть более-менее понятно, что к чему. Какое окно с той стороны, правда? Нет, не с этой. Может, где-то еще один выход во внутренний дворик? Так, мы правильно запенили, да? Во дворе кто-то был. Надо поискать следы каким-то образом. Может, с вами можно поболтать? Вы же на улице Could you стоите. help me? I can't help you with that, sir. Can you satisfy my curiosity? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what? Окей. Ну, нам каким-то образом надо выйти на улицу, во внутренний двор. Окна выходят туда. Может, сюда куда-то? May I ask for your assistance? Apologies, sir, but I've never heard of it. Понял. Сюда, например. Нет. Нет. Блин, а вот это хорошо вязалось. Прям выход рядышком. Может быть, выход изнутри есть куда-то во дворик? Например, сюда. After colliding with the wall, this chair is all but in pieces. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. У кого из них не видно сломанный каблук? Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. Help me, please. That's a question I can answer. Гость отеля видел горничную в саду после того, как из комнаты для сеансов раздался крик. Она в спешке ушла. Окей. Тут ничего нового не появилось. Так, то вроде по чуть-чуть мы начинаем вникать. Эта часть очень отличается от предыдущих. И внешне, и по геймплею. Но вроде начинаем чуть-чуть привыкать. Неудобная только вот эта штука. Вот она прям стала менее удобной. Все остальное пока вроде такое же, как было. Ага, наша. Size 4 with a broken heel. Это явно дамские каблучки. Most or more. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No. What a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Ну ладно. Дорогая горничная. May I ask for your assistance? You look like an honorable man. I have some information for you. Мне сказали, старший стюард сегодня отругал Лючию за то, что она пришла на работу в обычных туфлях. Сейчас она делает уборку наверху возле картин. Окей. Стример не нужен чат, все раскрывает. Can you satisfy my curiosity? Sir, I don't know. Try asking someone else. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you?
A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to Почему он something. призрака сделал, интересно? The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest, a glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost, a sickly, evil thing. Okay. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. Галичи это медиум. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Из чего он сделал призрака? Тут ничего нового не появилось. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Ничего не пооткрывалось. Окей. Погнали вниз. Непонятно пока, как он призрака сделал. Если его видела и жена лорда, и горничная, там явно что-то было. Любопытно, как он его надул. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Интересно. Вот, это, кстати, прикольно. Так, тут сидела явно не дама. Дама сидела справа. Тут сидел тип со стулом. Ну, вот это утверждение похоже на истину. Вот это не похоже на истину. Окей, товарищ со стулом. Как нам его устаканить? Так, тут был он. Тут. Вот, это, кстати, прикольно сделано. Ну вот, скорее всего, вот так это было, верно? И он зеркало закрывал от этих двоих, сам к зеркалу был спиной. Она видела горничную здесь в окне. Он ее не видел, потому что он кидал стулом в стену. Да, все сходится, это мне нравится. It all began when the lady screamed and pointed at the window.
Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Абсолютно только и полностью непонятно, из чего был сделан призрак. I love the ambience. Nice and creepy. 226. Мы были в 221, по-моему. Ребятки, нельзя спойлерить и без своих предположений, пожалуйста. Модры за это будут беспощадно карать. 223, у нас 221. Это наша. У леди 226, значит, противоположная сторона. Карают нещадно за подсказки. Однозначно. Ну куда, подсказки в детективе, это прям совсем нельзя, что типа. Lady Craven is not... Может, вы что-то знаете? Could you help me? Sir, I don't know. Try asking someone else. Ну вы не болтливые, да? May I ask you something? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Можно почему-то важные сведения. Значок уха. Пытайтесь нажать АКМ в беседе. Lady Craven is not who she seems. Так, подождите, это было непонятно. Дайте мне еще раз познакомиться с этой механикой. Lady Craven? Вы должны откидывать полезные и бесполезные слухи. Давайте еще раз. Начать. Много гостей этим летом. Бесполезно. Цены снова растут. Бесполезно. Пыталась напоить мужа. Полезно. Не умеет пользоваться ножом для рыбы. Бесполезно. Сын связался с дурной компанией. Бесполезно. Держалась настороженно. Полезно. Повар ворует продукты. Бесполезно. Это, по идее, максимум того, что мы могли вытянуть. Последний раз пробуем. Useless. Useless. Полезно. Useless. Useless. Полезно. Все хорошо. Мы выяснили максимум. May I ask you something? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Блин, как будто мы не все выяснили. Наверное, про сына норм будет. Давай попробуем, да, и про сына зачесть, что это ок. Давай, погнали. Нахрен. Нахрен. Блин, сын. Надо было сына тоже выделить. Нет, что-то не то. Да, скорее всего, в сыне дело. Lady Craven is... Не.
Lady Craven is not. Можно, ребятки, писать в чатике, что хотите, за исключением сюжета игры. Свои предположения и что подобное прям не стоит писать. Lady Craven? Иначе будет неинтересно проходить. Слушайте, непонятно пока, что с вот этим куском делать. Если нужна будет помощь, или если бы я где-нибудь запутаюсь, то я скажу. Повар, может быть. Ну давай попробуем просто разные штуки повыделять. Давайте это попробуем. Ага. Вот оно что. Не умеет пользоваться ножом для рыбы. Вот оно, что хотела выделить. Я послушал в отеле сплетни о леди Крейвен. Говорят, эта женщина вовсе не жена лорда Крейвена. По словам служащих отеля, вечером она держалась насторожно и пыталась споить лорда Крейвена. Еще не обратили внимания, что эта леди не умеет пользоваться ножом для рыбы. Как можно было выйти на нож для рыбы, непонятно, но окей. Да, я попал в две, очевидно, только непонятно была, какая третья правильная. Даже так, да, с рыбой прям неожиданная история. Ого! Задушили, мадам. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Алекс, ну так можно любой из вариантов притянуть, но у нас как бы не было на это ни одного намека. Only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look. After you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Очень прикольная обучающая миссия. Хорошо сделано. Прям учит нас пользоваться игрой. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Ну, чтобы сказать точно, он очень мало похож на убийцу. Он не пытался спрятать тело, он не забрал алмаз. Он прям очень мало похож на убийцу. Такс. Очень похож на красоту, про которую нам говорили. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. На сколько часов Шерлок? 10-12, в зависимости от того, как проходить. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Задушили. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Окей.
Убийца Эмма оставил алмаз рядом с ее телом. Лорд Крейвен застал Эмму с алмазом. Лорд Крейвен вошел в комнату, когда Эмма пыталась спрятать алмаз и застал ее врасплох. Как она пыталась спрятать алмаз к себе в сумку? Он ее начал душить, из-за чего она... Ну нет, оно очень не похоже на это. Не сходится. Вот это не сходится. То, что это Лорд Крейвен. Тут пока только один вариант. Хорошо. Можем ли мы здесь еще что-то задушить? Был в комнате вместе с Эммой. Ну, нет, потому что он бухал в баре. Ну, с этим у нас ничего не сходится нигде. Окей. Remarkably simple lock. Окей. Замок легко вскрыть. Эму задушили. Нет. Нет. И тут нет. Хорошо. Aha. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? Ух ты. This ring looks out of place among the others. Да, это похоже на ту штучку, которая была на пиджаке. Колечко. Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Очень любопытно. Several £1,000s, that's quite a fortune. Ха, окей. Причем тут еще висит, то есть мы здесь что-то не осмотрели. Колечко мы осматривали. Пару тысяч осматривали. Разорванные бусы не осматривали. Интересно, что ты хочешь, чтобы я еще увидел. Духи? Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Такс, у нас точно должно сойтись про брошь. Теперь брошь в виде мотылька и кольцо с изображением мотылька. Лука и Эмма могут быть давними знакомыми. У Луки и Эммы есть украшения с одинаковыми изображениями мотылька. Может, у них еще есть что-то общее? Строго плюс. Вместе с Эммой Эмму задушили, замок легко. Блин, неужели это не стакается? Так оно хорошо ложится. Давайте попробуем. Предоставить улику. Среди флаконов с духами у мисс Эм был тайник. Среди прочего обнаружил там немалую сумму денег и фамильное кольцо. Очень похоже. В тайнике нашел старенькое медное кольцо с изображением мотика. Блин, давайте вот это покажем. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself were she not dead already. Давайте еще вот это покажем. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Окей.
Эмма обкрадывала лорда Крейвена. Есть такое дело? Не все нашли. Ну что, пошли к дурачку? 225-ю нам говорили, да, по-моему? На одно отличалось, да. Помню 227, а помню 225. Вот это оно. Нет. Может быть, тут еще что-то есть. Someone was not happy with his post. Шерлок 7 любит добро. Любит добро, дружим. Someone was not happy with his post. Рады. Лорд Крейвен, я так и не получил обещанную компенсацию за моральный ущерб и лечение, которое потребовалось из-за вашего возмутительного поступка. Вы прекрасно знаете, что после ваших ложных обвинений я лишился работы. Мне вернули доброе имя, но работники с больной рукой никому не нужны. Если вы и дальше будете меня игнорировать, вы вынуждены обратиться в суд. Ничего себе. Лорд Крейвен совершенно не умеет держать себя в руках. Строго плюс. Так, а что вы на это скажете, товарищ? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Понял. Все, тише. Не надо кричать. So young and so dead. Another mystery to investigate, my Да friend. понятненько. Блин, а туда нельзя пойти? Ну там же явно 225. Ну смотрите, вот мы вышли. Стол мы осмотрели, с этим мы поговорили. Там на столе фигня, труп мы осмотрели. Все, больше ничего осматривать. Все равно никак не открыть ту комнату. Ой, а можно как-то снять Z? Пожалуйста, молю. Так очень неудобно ходить. Может, эту штуку можно приблизить, кстати. Уважаемый сэр, вынужден сообщить, что нам пока не удалось отыскать кольцо. Расследование продолжается, однако слугу Л.О. Дюпона пришлось отпустить. Ничто не указывает на его участие в краже. Мы непременно сообщим, как только обнаружим новые улики. Лейтенант Гавро, комиссариат полиции Марселя. А про это ты что-то знаешь, сынок? Do something about it, Holmes. Все, не надо, ни души. Вор свалил вину на слуг. Так. Эмма обкрадывала мистера Рейвена. Это тоже сходится. Эмма воровка во время путешествия она обкрадывала лорда Крейвена и свалила вину на слуг. Так. Лука мог знать, что Эмма воровка. Если она действительно знакома, то Лука вполне мог быть в курсе преступных наклонностей Эммы. Плюс... Лука мог знать, что его подставила Эмма. Возможно, медиум Лука Галич знал, что Эмма воровка и что она хочет свалить вину на него. Пришел к тому же. Теперь нам нужно 225-ю, где он живет. Но он ведь живет 225-й. Может, он внизу все еще остался? Или говорили, что он свалил? Чатик, мы когда были внизу, по-моему, говорили, что он свалил к себе в 225-ю. Разве нет? Ну, го, глянем в домик медиума, но, по-моему, его там уже не было.
Может, ты знаешь, где он? The Cravens are upstairs in room 226. It is Да one of не our finest Крейвены мне suites. нужны, дружок. Ooh, I love the ambience. Nice and creepy. Ха. Ты просидел в ресторане, говоришь? А ну-ка. Тут же у нас ресторан. Sorry. Maybe a guest noticed him. Do you know anything about this? That's a question I can answer. Да. Мне сказали, что после выхода из комнаты для сеанса лорд Крейвен пробыл в ресторане совсем недолго. А мне он говорил, что он там пробыл около часа, кстати. Excuse me, just one question. I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Сейчас дособираем все, и потом в чердаке разума полезем. Can you satisfy my curiosity? Sorry, but I've never heard of it. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Now you're in your element, Sherry. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Can I ask you a question? Sorry, but I've never heard of it. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? Pardon, and monsieur, dressed as what? but I am not in the mood to talk. Ну и только вот эта парочка осталась. May I ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Окей, погнали в чердаке разума. Блин, но он пробыл совсем недолго. Пока выберем так, но он пробыл очень короткое время в ресторане. Может, ты видел? Do you know anything about this? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Принято, понято. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Ну, теперь погнали. Поболтаем с Галичей, станет все понятно. Если он знал Эмму до этого, у него вполне мог быть мотив. 27-25, верно? Верно. И из той комнаты очень легко зайти в 26-ю. Но пока что прям он подходит на все 100. You always take me to the best of places, Sherry. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of... Некая Этернал, друже. My Welcome. conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Интересно. Интересно. Он бы мог вскрыть замочек. Свежая царапина. Интересно.
Бывший вор стал медиум, а они от этого и познакомились. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Вот ты себя и похоронил, петушок. Точно это. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. У вас найдется время, чтобы провести в нашем месте еще один сеанс. С тех пор, как вы помогли мне поговорить с усопшим мужем, моя жизнь полностью изменилась. Чего поскорее снова с ним встретиться, жду вас с нетерпением. Нетненько. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Luca Galici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma.
I am... I don't know what you're talking about. How on earth can you believe these? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. Easy. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? Я тоже почитал по второй соус, у него хороший. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. Думаю, ты плохо смотрел труп ее руки. У него там была кровь под ногтями. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Ну что, первое дело мы правильно раскрыли. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Почему Ватсон называет Шерлока Шерри? Никто не знает. Но я знаю, что дрон с этого просто люто горел. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. На кладбище. Сколько дел сегодня будем проходить? Да сколько в кайф будет. Здорово. Шерлок по стилю напоминает острые козырьки. Что-то есть, кстати. If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Да, тут открытый мир появился, и Ватсон стал вымышленным другом детства, которого зовут Джон. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me.
Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Почему, с чего дрон горел, вообще непонятно. Если это его вымышленный друг детства, то он его называет так же, как его называли в детстве. Если бы наоборот он его называл Шерлок, это было бы странно. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, Шерри, and I'm sure it will по-моему, come back идеально to you. подходит, если это его друг детства. Вымышленный друг детства. С ангелом, да, он говорил? Может, ты подскажешь? Is this familiar to you? Your money doesn't impress me. Тут тоже, скорее всего, будет закрыто, но ткнем. Я так понимаю, это считается преградой, да? А жаль. Она нам не выше каблуков. Are you able to help me? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Is this familiar to you? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Его еще букетик раздобыть. Все закрыто. Тут закрыто. Но каждый из этих товарищей мне сказал, что мне кто-то поможет. Ну вот это осталось последний NPC, с которым мы еще не говорили. Ага, и к нему вход закрыт. Все, тогда не осталось NPC, с которым мы не говорили. Excuse me, just one question. Why should I care about your troubles when you don't care about mine? May I ask you something? Will you cry if I don't answer your questions? This isn't working. You might need a different tack. Интересно. А если что-то другое запинить? Is this familiar to you? Will you cry if I don't answer your questions? Could you help me? It's funny when someone like you asks someone like me for help. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Шерлок продолжает донимать прохожих, да и у меня уже начал немного злить. Он что, не знает, о чем нужно спрашивать? Интересно. Но ни хрена непонятно. May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir.
this familiar to you? Will you cry if I don't answer your questions? Какой же ты Everyone's looking душный. at us, Sherry. You sure you know what you're... На нас уже поглядывают, и все из-за Шерри. Нечего приставать к людям с каверзными Do you вопросами. know anything about this? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Непонятно. Help me, please. I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Если Шерлок не сменит тактику, мы неделю будем ответы искать. Наверняка есть другой способ. Ля ты душняра. Хорошо, тактику общения с людьми мы меняем, да? Вопрос на что? Мы ведь везде уже здесь были. И с тобой мы болтали, по-моему. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. Что на карте пишут? Ничего полезного. Ничего полезного пока что. Кладбище, все, что пишут. Тут все закрыто. Кто-то рисовал. Но мы это смотреть не можем, да? Не можем. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Найти бы ее могилу для этого. Опа. Опа. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Сразу после похорон нам с Майкрофтом пришлось ехать в Лондон. Окей. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Вот этот товарищ меня интересует. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. He didn't believe him even then. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. Rest in peace, Mrs. Holmes. Rest in peace, Mrs. Holmes.
Миш, дорогой, привет, как тебе Шерлок Дрон был прав? Пока что замечательный Шерлок. Мне не сильно нравится, как они изменили новые соединялки, но типа это лишь часть игры. Пока что первый квест был очень даже неплох. Мы слишком мало поиграли, чтобы давать какую-то адекватную рецензию, но пока что все прям замечательно. Угу, чьи любимые цветы притащил? Неужели Майнкрафт? Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? Интересно. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prince suggests he Блин, is очень похож на братца approximately нашего. 5.5 feet tall. Очень похож на нашего братца. This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. Okay. Ну и ты погнал рисовать явно. Блин, я прям уверен, что это он рисовал. He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. Плюс-минус. It's stained with oil paint. Ну, точно художник. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. Ага, только с этой стороны, да? Можем стоит посмотреть. Так, ну мы нашли картинку, мы нашли следы зеленой краски и что-то еще одно здесь должно быть. Что мы пока не понимаем. Что же еще может быть, кроме этой картинки и следов краски? Кисточки.
Блин, может оно вот эту штуку не засчитает, потому что мы неровно держали надпись? Ну, вроде бы засчитало эту дрянь. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. It's stained with oil paint. Непонятно, что третье. Вообще непонятно. Ну как мы сюда не подойдем, мы сможем смотреть с левой части. Блин, а если эту хрень убрать? Можно как-то? Как-нибудь. The Hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? Oh, it's that... Be nice, Sherry. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Okay. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. He's odd, Sherry. Even odder than I.
Тут я думаю, что ничего не появилось еще. Погнали. Ты чего, Шерлок? Колоды, дек. Дек и дек следующий. Забавно, они вот здесь такие сделали открытый мир. Куда нам нужно с вами? На кордон, да? Шахтерский предел. Тут что такое? Ого. А может, кто-то отвезет? Ты же прикатил сюда вроде как, да? Погнали назад. Гранд-сарай. Не туда выделяй, дружок, сори. 10 лет мы жили в Гранд-сарае. Палац. Торговые ряды. Подожди, дружок, я пока не понимаю, куда нам надо. Нам нужно в полицейские ряды, но при этом нам говорят про Гранд-сарай. Рынок в старом городе, это мосты. Это ратуша, в которую мы не хотим ехать. Редакция, полиция? Нет. А если он просто не хочет туда первый раз ехать, ну можно дойти пешарем. Значит, нам к верхнему мосту и по главной дороге сюда. Правильно бежим? Все налево. Нужно свернуть еще раз налево. Тун-тун-тун, потом налево на мост. Are you able to help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. May I ask for your assistance? Will you cry if I don't answer your questions? Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? И этот еще душит все время. Ужас какой. Can I ask you a question? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Да что начинается? Чего они ко мне все быкуют? Алло. Зачем, правда, Шерлоку открытый мир? И вообще непонятно. Вот эта игра довольно линейная. Но поглядим, может, с открытым миром стало веселее. По-моему, вообще просто принято во все игры запихивать открытый мир. На кой? Не всегда ясно.
Геральда тоже всегда выродком называли, не привыкать к этому. Ну, в плане отношения, да. Но, блин, открытый мир в Ведьмаке — это открытый мир в Ведьмаке. Он прекрасно построен. Ведь это постоянно вокруг происходит куча всего. Stark, do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Sorry, I'm busy now. May I ask you something? Why don't you go and ask your rich friends? Ребята-портретисты явно не тут. I'm В архиве, working. говорят, да? She wants a proper sketch. I'll make her a proper bloody sketch. Так. Господа May полицейские. I ask you something? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Проверено, да, выделенная. Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Да понимаю. Слушай, ну ты явно вообще ничем не занят. Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. Душняра. Вы мне тоже явно не поможете. Что у нас тут? Шкафчик. Бумажки. Кровища и кандалы. Понял. К полицейским не бузим. Тут закрыто. Тут ни черта. Че, все? Вот пустое. А может, как-то здесь будет слышно их разговор? Вообще было бы логично, если бы из одной тюремной камеры было слышно разговор. Через эти дырки. Не в этом похоже, что дело. The prison's now closed. Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Интересно. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Мы здесь везде были уже. Непонятно. Блин, так хорошо ложилось, что через эти дырки будет слышно разговор. Go away. Is this familiar to you? I can't help you, friend. Is this familiar to you? Sorry, but I've never heard of it.
Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Если человек так будет задавать всем вокруг один и тот же вопрос, с ума сойду я. Неужели не видит, что это не помогает? Понимаю. Понимаю. И тут закрыто, да? И сюда не пройти. Тут со мной никто не хотел говорить. Такс. Давайте еще раз, смотрите. У нас есть здесь портретист. У портретиста явно куча своих проблем. Куда мы пошли? Это выход, по-моему, да? Да, улица. Sorry, I'm busy now. Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Здорово. No use. You won't let me in. Блин, очень хорошо выглядит из тюрьмы. The prison's now closed. Никак, да, если не впустишь? Значит, ответ где-то в одной из этих комнат. Все остальное мы уже проверяли. Так, вот мы зашли. Погнали просто каждую. Шкафчики не открываются. Осматривать тут нечего. А если нужно подслушать, о чем говорят ребятки, где-то. Это единственное, чего мы еще не делали. Например, вот эти двое. Можно послушать, о чем они болтают друг с другом? Вот эти о чем говорят. Вот эти. Вот эти, например, о чем говорят. Тоже нет. И вы тут не переговариваетесь. Блин, у меня просто нет вариантов. Ну ты вообще сидишь, ничего не делаешь. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Помогите. Тебе же адрес портнихи полицейский дал не, но пока что говорят, что нужно в архив. Было в начале всего дела. Давай еще раз. Полиции нужен наброс чека, который ограбил отель миссис Нинни. Портретист так и не сумел изобразить вора. Думаю, здесь пригодится мой талант к перевоплощению. Вот оно что.
Из всех игр здесь самая душная NPC. NPC здесь душные, да. Nice to see you. Так. I'm pleased to meet you, Ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, Signore. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat-up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? What can I do for you, Sherlock? Oh, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. Такс. Нагрела про жулика, да? Что скажете? Oh, no. He's all wrong. You look nothing like him. What is wrong, exactly? Why, everything. He had glasses and bruises and... Were you listening to me at all? Ты явно хочешь грима на мне. Нарисованные синяки. Прекрасно. Что-нибудь такое? He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil-looking. All right, I'll try another pair. Ух, какая душная бабка. Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a moustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, Mom.
Бабуся! Ну, это лучшее, что у меня есть бабуся. Да нет закрученных усов. No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Бабуся. Помоги. No, signore. That hat is wrong. I told you it was a regular bowler. You didn't tell me it was a bowler. But I did. You ought to pay more attention, signore. Ah, it's you. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. И окна I закрыты, hear видишь? they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Новое место, продавец одежды. А где оно появилось? Вот это оно, да? Да. И нам бы после этого в полицейский участок с полицейской формой. Ну, туда. Спор опять проиграли, но... Спор проиграли. How do you do? Где-то здесь. Это что ли? А, на улице вообще. Take a look. Try it on. The finest clothes for the finest citizens. Васик, дружище, второе месте. А у меня есть вообще бабло. Ой-ой-ой. 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 Of course. Think it over. Take your time. Так, ладно, возвращаемся в полицейский участок. Come closer and try something on. You won't regret it. Васик, да понятно, что и Васик. Но Васик же звучит козырно. До конца это. Тут с иглы, не видишь.
Этюд в пломбирных тонах, говорится? Я интересую. Прекрасно. Он теперь всюду будет такой? Так, ну теперь нас сюда должны впустить. Нет, сюда дальше нет. Ну тогда давай в тюрьму. Oh, what a long day. Подслушать, нет? Абсолютно пока непонятно, зачем мы сюда спустились. А может, с какой-то из комнат будет слышно. Интересно. Тут ничего нельзя поднимать, осматривать. Что, тебя в каземат-то тянет? Ну а куда еще идти? Ну, в полицейской форме. Внутрь архива нас не пускают. Тюрьма — это единственное место, где у нас еще не было доступа. Благодаря полицейской форме мы смогли сюда зайти. Oh, what a long day. Но, судя по всему, ответы не тут. Что еще могло поменяться? Полицейские могут с нами разговаривать теперь благодаря полицейской форме. Возможно, это поменялось. Привет, как тебе Шерри? Пока пойдет. Блин, ну мы ведь для чего-то переоделись. Лица нужно набросок характера, грамма мысли, портретиста, не смел разобрать фарат. Мы там были. Теперь можно отнести портрет вора к констеблю Старку. Так. Констебль Старк. Ты не знаешь, где констебль Старк, Гурик? Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. Хорошо. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. После этого забежим к нему. Так, хорошо. Все было гораздо проще, чем мы думали. В костюмчике мороженчика он смотрится просто восхитительно. Ух ты!
подожди, что? Ого. Так, районы. Район точно Гранд-Сарай. Улики. Непонятно. Субъекты. Подозреваемые свидетели жертвы. Есть. Это наша мать. Кражи, контрабанда, правонарушение, жалобы. Ничего из этого. Орудие преступления, документы, конфискованное имущество. Блин, ну вот преступление непонятно. Интересно. Хорошо, давай не конфискованное имущество. Давай, например, документы попробуем. Она мне все-таки хочет, чтобы я расследовал этого дурика. Нам же нужно было ради матери сюда, разве нет? Ну ладно, давайте пока так поищем. Район остается тот же, да? Улики. Почерк. Что я такого сделал в прежней жизни, чем заслужил эту пыльную тюрьму? И громоздец пожелтевшей бумаги летает море, царит отчаяние. Не понимаю. Боже, какой же этот Шерлок непонятный в плане того, что делать. Как же здесь не хватает просто маленького гайда, чтобы нам дали первый раз это составить. Очень непонятно, что делать. Мне кажется, они открытым миром только запутали игру. Пока она была коридоркой, было гораздо удобнее. Теперь очень сложно понять, куда двигаться и что делать поочередно. Так, зачем мы сюда пришли? Мы сюда пришли ради матери ведь. Ну вот, это оно. Мы сейчас находимся в полицейском архиве. Блин, там бы сначала с делом матери разобраться. Давайте еще раз. Район. Точно Гранд-Сарай. Улики. Конфискованное имущество не подходило нам. Других вариантов нет, правда, полицейского архива? Это что такое? Редакция, ратуша, палац, торговые ряды. Все это мосты. Тут мы не были. Ну нет, ничего другого не должно подходить. Район. Гранд-Сарай. Улики. Ну, точно нет. В архиве я нашел лишь пустую папку с надписью «Дело Вайолет Холмс 9 апреля 1869 года, Стоунвуд, Гранд-Сарай». Внутри ничего нет. Похоже, расследования не было, но все документы пропали. Возможно, похоже, расследование было, наоборот. Но все документы пропали. Хорошо.
Апрель 69-го, Стоунвуд, Гранд Сарай. Окей. Первое сопоставили. Такс. Теперь нам нужен... Да. Методом тыка подставляли. Пошли баны сапов. Ну, конечно, за подсказки-то. А-та-та. Все справедливо подали сообщение Марио. John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Но это еще не все. Мы сюда пришли не только за этим. Мы сюда еще пришли вот для этого. Давайте попробуем это тоже раздобыть. Блин, не хочет. Окей. Тогда погнали за обрывками. Стоунвуд расположен в Гранд-Сарае. Я помню, что? Мост и церковь на холме. Видимо, они неподалеку от дома. Окей, тогда с этим делом и с ним рассмотрим позже. Нашей матери, он брат ему, что ли? Вполне возможно, что братец, который умер, и поэтому остался нам. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. Прекрасно. Физические упражнения. Easy. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Just concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Hooray! Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Come on, Sherry. It's just like in childhood. Steady, Sherry. Steady. And go. My favourite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. Hooray! All right, let's move on, Sherry.
If you stand here and use your... Uh-oh, Sherry. Not a nice shot. You could have killed the fella if he was alive. Uh-oh, Sherry. Not a nice shot. You could have killed the fella if he was alive. Не выбиваются пушки. Uh-oh, Sherry. Not... Uh-oh, Sherry. Uh-oh, Sherry. Not a nice shot. You could have killed the fella if he was alive. Ah, Sherry, you've guessed that you can't use the powder when he has a helmet. I've been sending you brain signals. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job. Uh-oh, Sherry. Uh-oh, Sherry. Not a nice shot. You could have killed the fella if he was... Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find Нормально по головам out. летит. Now, we'll test you against our men. Your task is to Надо будет только не detain them, забудь not про to табакерку, kill Никси, them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Подойдите к нему и арестуйте, чтобы обездвижить противника, быстро следуйте указаниям на экране. QTE-шечка, да, насколько я понимаю? Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. I'm coming for you. Overcome him, don't rush. I'm coming. I couldn't miss the party. Так, непонятно. I'm coming for you. I'm coming. А как кнопкой блокировать? I'm coming for you. Непонятно, I как couldn't miss the блокировать, party. дружище. Подожди, давайте пока не будем отсюда убегать, давайте с ним разберемся. Так, какая? Дальше ничего нет на экране. I'm coming for you. Won't work this way. I'm coming. А, все нормально? О, ты горишь, брат. I couldn't miss the party. Не надо, не надо, подожди, я хочу пробовать тебя арестовать. Подожди, дурачок. Overcome him, don't rush. Все не так просто, да? Если тебе встретить по фану, это тебя отвлечет? Нет, не отвлечет, смотри. По ноге. Да клянусь, я попал тебе в ногу. Ты отвлечен на все 100. Stop. What do you think you're doing? You could have injured the poor. I can't allow you to carry a gun if you'll only use it to kill. Your task is to detain. Don't forget that. Once again, without the brutal shootout this time. Давайте другого, этот закончился. Я готов. I'm coming. Надо было больше жать. А. I'm coming for you. Don't bother moving. Опа, арестован, сынок. Да арестован же. Что? А ты откуда тут?
Так, а ну подожди. I'll put you 6 feet under. Take a rest, my friend. The snuff's ready. We can overcome the brute now. Too simple. Give him the pepper snuff. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Now you're a certified crime scene consultant. Ляма, молодцы. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Ну, погоди, давай тут глянем, что здесь. Новое дело, собачьи бои. Вот это интересная история. Ладно, погнали к нам домой. Там рядом была церквушка, насколько я помню, это логово бандитов. А что в логове бандитов? А ну-ка, идем как раз ночью. Самое то сходить в логово бандитов. Так. Так. Строго логово бандитов. Ать. Астрологи объявили неделю арестов. Именно так. Ты бандит? Чё ломишься? Опа, мистер, а вы бандит? Can you satisfy my curiosity? Have I done something wrong, officer? Because if not, I think I will move on. В смысле, мистер офицер? Все не так. Help me, please. I'll let you keep your life. That's better than an answer to your question. Believe me. Он доставит пистолет. Правая кнопка, алло. Мышь. May I ask for your assistance? I'm not in the mood to talk to moneybags. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Вернемся к нашему диалогу. May I ask for your assistance? I don't speak to coppers. That's me creed. Ну вы, конечно, и мыши. Are you able to help me?
I'm not in the mood to talk to moneybags. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Ни хрена себе. Ого! Да вы шо? Столько все надо делать? Excuse me, just one question. I'd rather bite a snake than talk to you. Да ты же голодающий, нищий. Блять, почему ты со мной не говоришь? Ты же голодаешь, ты просишь на еду. Я выгляжу как богатый тип. Ну давай! Ну пожалуйста. Could you help me? So you think if we have money, we should bow to Да your ты же will? прям сейчас этим и занимаешься. Я клянусь, ты прям сейчас кланяешься за деньги. Вот этими, блядь, глазами вижу. Я клянусь тебе. Ты что, ты поехавший, скажи мне, друг. Стоит на коленях на улице, просит милостыню и такой: разве я должен кланяться за деньги? Блять, ладно. Проехали. Погнали к нам домой. Он говорил про церквушку на холме. Да? Там ведь про церквушку шлось. По-моему, да. Я помню мост и церковь на холме. Мост и церковь на холме. Мостов тут, правда, много. Но вот церквей должно быть не так много. Палац. Торговые ряды. Мост. 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 Вопрос, где церковь? Гранд-сарай, вот это нижняя часть, да? То есть церкви у нас ровным счетом может быть две. Либо возле этого моста, либо возле этого моста. Другого нам вроде как не дано. А, потому что это уже другой район пошел. Сверху. Окей, погнали вниз. Ты не понимаешь, это другое? Согласен. Блин, а может быть поместье где-то здесь? Вот она церквушка. Причем она отмечена прямо на карте. Вот рядом мост. Но это Скаладио, Гранд-Сарай. А у нас здесь... Расположен в Гранд-Сарае. Я помню, мост и церковь. Видимо, они неподалеку от дома. А больше разве ничего не было? Стоунвуд, Гранд-Сарай. Это, конечно, неплохо бы подходило, но нам это место не канает. Нам нужен Гранд-Сарай. Мы сейчас не Гранд-Сарай. Чисто чекнуть. Could you help me? So you think if we have money, we should bow to your whims? No, sir. Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю. Помогите. Это очень забавно. Че, Влогова не пошел? Они же говорят, что лучше, чтобы мы закончили перед этим все остальное. Это завалили Влогова. Так, снова мы движемся к мосту. Ну, походу, есть наш особняк. А, это к нему быстрая дорога. Не похож. Ну, где-то
что-то пропустили, он был выше, походу. Дайте-ка угадаю, церквушка, наверное. Ну, хорошо, мы хотя бы узнали, что здесь, на этой стороне. Теперь нужно назад к особнячку. Ванишка. Похож, похож. Прям похож. Hey, Sherry, there's post here. Шерлок, надеюсь, это письмо тебя не застанет, поскольку иное будет значить, что ты следуешь своей нелепой затее. Оставь прошлое в прошлом. Тратить на него время и силы в лучшем случае ребячество, а в худшем признак патологической слабости. Смерть от туберкулеза страшна. Что бы ты ни говорил, тебе не следовало это видеть. Полагаю, ты уже исполнил свой каприз и навестил последний приют нашей матери. Поскорее возвращайся в Лондон, забудь о прошлом и займись тем, что случится в будущем. Ты нужен своей стране. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. There she is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Look at the ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier, perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. Okay. An irreplaceable tool for catching a thief. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, oh, very precious. Funny. Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember, John? Somewhat. Maybe we can recall more details. Посмотрим сначала левую часть, потом правую. Ну, походу, больше ничего не интересного. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? I bet it was our reward.
No, we were not so lucky. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? Okay. It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. It felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Интересно. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha! In we go. Okay. Home sweet home, Sherry. По нашим сведениям, аукцион состоится 20 июля в особняке Стоунвуд. На аукционе будет выставлено имущество семьи Холмс, получившее оценку экспертов. Подлинность лотов подтверждена. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? На острове много мебельных лавок, где можно приобрести что-нибудь для особняка. Лавки часто приносят новый товар, так что карты и новые поставки будут отмечены там. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Что-то не мам. Пока единственное, что непонятно и не особо вяжется с игрой, зачем Шерлоку открытый мир с одинаковыми NPC. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Дела, пока и восстановление, такие же, как в предыдущих частях, они радуют. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Ну, значит, в той комнате заход на чердак. Хотя, может быть, какой-нибудь подсвечник, книжка, выдвижной элемент стола. Что-нибудь, что опускает лестницу. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Чертоги разума встречаются где-либо в рассказах кинореволюции о Шерлоке, кроме сериала с Камбербэтчем. Ну, я это помню только из сериала с Камбербэтчем про чертоги разума. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Но я очень давно Шерлока читал. Непонятненько. Блин, если я попробую вспомнить, что дальше случилось, то, возможно, будут открываться и другие двери. Вопрос, как это сделать? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Так.
засветилось. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Okay. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Трагедия в особняке Стоунвуд, 10 апреля 69-го. Миссис Вайлет Холмс, вдова Сигера Морланда Холмса, неожиданно скончалась у себя дома вчера, 9 апреля 69-го. Останутся ли двое ее сыновей 20 и 10 лет жить в особняке, пока неизвестно. Миссис Холмс приобрела дом всего год назад. Несмотря на болезненное состояние, следствие туберкулеза, миссис Холмс быстро влилась в кордонское общество. В своем благородном деле она проявляла не только проницательность, присущую одаренной женщине, но и силу, не уступающую мужской, совестливость, святой и остроумие сатирика. К ней, как к знатоку древности, обращались в стремлении установить подлинность предметов искусства. Полиция осмотрела место происшествия, но от комментариев отказалась. Причина смерти миссис Холмс остается неизвестной. Agreed. It's rather suspicious. Все еще закрыто. There must be something important behind it. I can feel it. Мы еще что-то не смотрели. Home sweet home, Sherry. Держу. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? На этих, на перилах мы уже нашли. Может быть, где-то здесь что-то не было найдено. Сигар, например, винишко. Another one. There must be something important behind it. Скорее всего. Ну, погнали-то наверх. Может быть, там одна из дверей открылась. Мы слышали звук. Тут была дверь, и там справа была еще одна. Нет, эта дверь закрыта. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Да? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. О, листочек. Нет, не берущийся листочек. Жаль. Жаль. Картины нет, книги нет. Но нам нужно, чтобы Шерлок вспомнил куски о своем прошлом. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Где-то еще что-то валяется, что мы не трогали. Оп. Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Зонтик у входа чекали, теперь да. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like deja vu. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Нет, что-то еще не осмотрено. Искать любые мелочи. Я еще не был вот здесь, слева. Единственное, что мы не осматривали вне дома. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. Кусочек здесь нашли, который еще не находили.
Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Понятно, что мы еще могли пропустить. Никак, да? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Может быть, тут что-то есть интересного. Мы не могли войти через главный вход. Джон предложил для начала осмотреть двор. Когда я вспомнил, что именно здесь делал полицейский, дверь открылась. Класс. А как бы нам вспомнить, что делалось вот здесь, чтобы дверь дальше открылась, а? Дверь, дурик. Это что? Это зонтик, да? Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Зонтик, ящик. Тут чекали, тут чекали. Тут дверь не открывается. Какая же неприятная беготня по кругу. С абсолютным непониманием, куда двигаться. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Тут даже, честно говоря, идеи нет. Скорее всего, какая-то мелочь, которую я просто не натыкал. Там дверь. Ни хрена. Тут не открывается. Another one. Понятно. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Непонятно. Тут нечего тыкать. Ничего. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? А если где-то есть с улицы подъем на крышу? Если все проще. Он нам говорит про чердак. Чердака здесь явно нет. Может, как-то можно подняться? Какая-нибудь типа пожарная лестница, что-то такое. Нет, да? С улицы. Будем пройти. Давай по окнам, как в Ассасине. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Ну нет, с чердаком тоже нет. I think our family portrait used to hang here. Еще один кусочек, кстати, протыкали. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Home sweet home, Sherry.
Home sweet home, Sherry. Непонятно. Как же непонятно, куда идти. Было утро, шел дождь. Да, я тоже вижу там эти окна на 3-м этаже, дружище. Но я абсолютно не понимаю, как по ним забраться. Да, надо эти окошко на 3-м этаже. Явно как-то хочется подняться. И он говорил нам про стук сверху. Или подъем наверх в одной из тех комнат, которые мы еще не открыли, или все-таки как-то можно подняться наверх. Там не вижу нигде лестницы. Подсвечник, соответственно, на 2-м этаже не берется. Знаю. Блин, ну вот прям с точки зрения игры, ну нам вот даже NPC подсказывает, куда он смотрит. Ну как-то явно хочется наверх, но как? Непонятно. Может зацепить улику про дождь? Может таким образом делается? Поглядим. Подсвечник, который не светится на 2-м этаже, не берется ли? Ты про вот это? Да, он у меня сразу тоже вызвал вопросы, но нет, он не прокликивается, не берется. Тоже логично ложилось, что он открывает какой-то тайник. Я уже и правую часть коридора осматривал, и левую. Только молодой человек говорит про верх. Блин, ну вообще логично, чтобы где-то тайник наверх открывался где-то возле стола или на какой-то книжной полке. Но нет. Явно нет. Не понимаю. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ну, дверь была ровно такая же, как двери здесь. Для того, чтобы они открылись, мы вспоминали, что произошло. Проблема в том, что все, что мы пока натыкали на доме, этого недостаточно для того, чтобы мы вспомнили, что произошло. То есть, либо мы где-то что-то не протыкали, либо я иду не в том направлении. Another one. There must be something important behind it. I can feel. Может быть, это дом, который будет открываться по мере прохождения? Черт его знает. Ну, если так, то мы здесь бесполезно бегаем. Но судя по тому, что он говорит, он бы должен был открываться где-то уже. Тупо ни одна дверь. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Подсказать по геймплею без спойлера давай. Потому что я тут уже бегаю по кругу минут 10, наверное. Чтобы мы не висели на одном месте. Я думаю, что я, скорее всего, просто где-то что-то не протыкал. Какую-то вот мелочь. Мы это тыкали уже. Тут выгравировано ножом инициалы Шерлока. Шмот для дома, может, надо покупать, и тогда будет открываться. Это дом, который будет открываться по мере прохождения. Так. То есть этот дом мы сейчас никак не вскроем? Можно на него забить и двигаться дальше? Я думал, что мать — это основной квест. Тебе надо прикрепить улику в меню задания. Тут прикрепили же вроде. Или ты про какой из улик говоришь?
То есть до этого у меня была вот эта штука, теперь мне нужно вот это прикрепить, да? Ага. Да, вот это, кстати, очень полезная подсказка. Геймплейчик здесь сильно дружелюбный. Да, это спасибо. Оказывается, все было гораздо проще. Надо было просто дальше следовать. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Миш, подскажу тут немного. Уже бы дальше по игре идти. Тут вроде бы стоит зацепить правильную улику и на самом входе включить ведьмачье чутье, которое все белым делает, тогда будет воспоминание. Уже с этим разобрались, друж. Спасибо большое. Да, это точно правильная подсказка, потому что подсказка сугубо геймплейная. Спасибо. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Где третий? Первый, второй, ага, третий. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Блин, я тупо прослушал весь кусок, который он рассказывал, пока... Разбираюсь, может, тут он где-то есть написано. Матушка тяжело перенесла долгую дорогу, я пытался ей помочь. Вопросов нет. Есть. На вешалке все время висела шляпа, но Майкрофт таких не носил. У нас дома часто бывал еще кто-то. Все, вопрос тоже снят. Окей. И тогда тут вешаем Майкрофта. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is common to move closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs. Go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Мы прибыли на Кордонно ранним дождливым утром. Матушка Шерри была так слаба, что с трудом держалась на ногах, и он пытался ее поддержать. Когда Майкрофт, занятый багажом, увидел, как Шерлок пытается помочь матери, он отправил его наверх в нашу комнату. Последним прибыл доктор Отто Рихтер. Он сказал, что для всех соседей Вайлот больна туберкулезом. В тот момент Шерри осознал, что никогда не слышал, чтобы она кашляла. Интересно. Плюс к этому Майкрофт не хочет, чтобы мы следили и смотрели на наш старый дом. I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? Согласен. John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Окей. Новая зацепочка, кстати, в чертогах разума появилась. Мы воображаем друг друга, пропавшие материалы. Моя мать умерла от туберкулеза. Не туберкулез.
Майкрофт скрыл правду о смерти нашей матери и солгал, что она умерла от туберкулеза. Есть такое дельце. И у нас открылась одна из комнат на 2-м этаже. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Жаль. Могло бы сойтись с соседом. The first chemical laboratory I ever сын, made. который погиб. I almost miss its elegant simplicity. Окей. Погнали. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. Interesting. What's that over there? Ключ от чего-то. Возможно, от того самого прохода наверх. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? Okay. That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? Еще одни чертоги. Нет, это те же, что были. Все, эту комнату закрыли. Вроде закрыли. Надо посмотрим, куда подходит ключик. Только тут двери не нажимались, не открывались, насколько я помню. Что не на чертоге разума уже все с ним сделали. Может быть, тогда левая дальняя комната. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? I think our family portrait used to hang here. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Нужно придумать, куда вставить этот крестом. Home sweet home, Sherry. Чертоги пульсируют, к чему бы это? Давай смотреть. Никаких записей о смерти моей матери не осталось, однако на кордоне жил друг семьи. Может, он что-то знает. Принято. Друг семьи, чудак по имени Теодор Гильден. Я помню, у него на правой руке недостаточно мизинца, если он до сих пор на острове. Я могу рассмотреть его, как погибла мама. Он жил в одном из синих домов у греческого моста. Во дворе у него был большой воздушный шар. Wasn't that neighbor missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore Gilden, perhaps?
У него во дворе был гигантский воздушный шар. Привет, Стриме. Здорово. Здорово, дружим. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. It's as if a storm went through here. Destruction and trampled ground. Destruction and trampled ground. Да. Добрый вечер. A contortionist you were not. A belt from a dressing gown. Curious. A kneecap reduced to splinters. A belt from a dressing gown. Curious. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A kneecap reduced to splinters. A kneecap reduced to splinters. Надо ты мне вот про это говоришь. A kneecap reduced to splinters. Что еще остается? Руки. Руки. A missing pinky, middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Кто-то явно не хочет, чтобы Шерлок узнал ответы. Закрыто. Интересно. This is quite comfy. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. A strong pull broke this leash. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Так, ну все на улице мы изучили, осталось только в дом. Закрыто. Интересно. Уже напоминает мне газетные статьи, которые мы прочли в детстве. Тогда я впервые узнал об этих прекрасных животных. Надо поискать в архиве редакции выпуска 10-летней давности. Статья была
На передовице автор научный журналист. В закрытом вольере для крупного животного лежал труп мужчины. На правой руке нет мизинца. Теодор Гилден. Тело изуродовано так, что определить причину смерти будет сложновато. Ноги переломаны, все в крови. С собой погибшего пояс от халата. Стрека совершенно чистое. Животное держали на стальной цепи, но разорвало ее сильным рывком. Окей. Но он явно должен был оставлять следы. Если это слом, и он отсюда свалил. Вы ничего не слышали, я так понимаю, да? Ну да, получается, нам нужно в редакцию. В архиве редакции выпуски 10-летней давности. Возможно, слон гаев наполнен Теодор, чтобы вырваться на свободу. Возможно. Редакция где? А особняк? Хрен пойми что. Продавец двух украшений, торговые ряды, палац, церквушка, церквушка, логово бандитов, полиция, ратуша, рынок. Что, в полицию опять, что ли? Может, не в полиции будем искать шахтерские вырезки? Нет? Скорее всего, вот тут. Извините, мам. Там же написано в архиве. Думаешь, мы не туда бежим? Ну, я не вижу ничего похожего на архив. Ну, редакция Chronicle мне как-то ближе все тут подходит. Не, ну из того, что есть, тут явно редакция. Ты для себя уже определился, нужен ли открытый мир? Не знаю, мне он пока только мешает. Ну, как бы, открытый мир крутой, если в нем есть целая куча сайд-квестов на улице. Открытый мир, где NPC разговаривают одними и теми же фразами, помню, бесполезен. На мой вкус. Но открытый мир просто добавляет беготни в Шерлока, которой до этого не было. Extra, extra! Look how what you've done! Criminal Luca Gallicci, posing as a medium, confessed to the strangulation of a noblewoman. А это, кстати, прикольно. Что рассказывает о нашем предыдущем деле. Interested in some Cordona news? За невнимательность стримера страдает чат-класс. Ну, давай еще раз. Надо поискать в архиве редакции выпуски 10-летней давности. Что здесь есть ближе, чем архив редакции Chronicle? Давайте еще раз вместе посмотрим, чтобы из-за невнимательности стримера не страдал чат. И Рейвен не ныл. Кто-то видит на карте что-либо со словом архив? Я вижу только редакцию Chronicle. All right then.
Can you satisfy my curiosity? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or nosebagger-spun's local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring-do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle. Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge. Так, мы все правильно шли, Рейвен, что ты сбиваешь? So my work does Тут и have так открытый мир не сильно добродушный. Well, I think we правильно can strike делаем. a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Похож на архив. Is this familiar to you? I can't help you, friend. Вариантов-то не шибко много. I'll be right here. Полезен. Тут можно само использовать. Хорошо. Это у нас был какой год? Нет, не то. Нет. Нет. Да. Нигде код не написан, по-моему, 69-й. Хорошо, 69-й. Период. До 69-го. Соответственно, старый архив. Люди. Блин, ну давай так. Давай уберем. Это была точно первая страничка, да? Хотя и некрологи хорошо подходят, но мы пока про слона ищем. Хорошо. Сейчас еще раз перечитаем. Так, давайте еще раз. 5 лет назад. Та-та-та-та-та-та. Это полицейское все. Это нас не интересует. Такс. Тогда пока беремся только за это. Такс, поехали. 10-летняя давность. Хрен его знает, точно передовая.
Гранд-сарай. Какой сейчас год? Понял. Это ведь Гранд-сарай? А где твой дом находится? Гранд-сарай. Ее автор — научный журналист. Интересно, это старый архив или вот это? Хорошо. Владыка зверей, автор доктор Иоанн Менес. Мало кто может похвастаться тем, что живьем видел самое необычное и запечатленное существо на планете — слона. Замечательно. Этот дружелюбный исполин считается крупнейшим сухопутным животным. Его размер, ум и любовь к общению покорят кого угодно. Слоны млекопитающие, совсем как люди. Родом они из Азии и Африки. У взрослых самцов диаметр ступни достигает 18-25 дюймов. Но это не мешает слону демонстрировать чудеса ловкости, чем Моасую помогает цепкий хобот. Слоны тесно связывают к близким. Ученые отмечали случаи, когда эти животные демонстрировали скорбь или радость. Пожалуй, вопрос не в том, как сильно слоны походят на нас, а в том, как мы походим на них. That's the article. Есть. Feeling old already? И на кой хрен мы это искали? Здесь много полезных сведений о слонах. Прекрасно. Это ли не счастье? Нахрена мы сюда бегаем? Главное — результат. Так, результата 0. С наших побегушек там. Результата, друг мой, тупо 0. Пошли в комнатушку, что ли, найдем тайник. Need to repeat this one day, but with bullets. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. Доктор Агар, про что игра? Про что Шерлок Холмс? Хоррор. Строго хоррор. Может быть, экшен. Но точно не детектив. Гарантированно нет. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch.
cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. Вот ручка, кстати, которой не хватает, смотрите. Явно сюда. Стопа. Блин, ну идеально же подходит. Ага, это прицепили. Вот теперь дом. Perfect match. Made of cherry wood, father's favorite. Made of cherry wood, father's favorite. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Трубка не засчиталась, интересно. Почему? Made of cherry wood, father's favorite. Made of cherry wood, father's favorite. Похоже, что это ключ. Made of cherry wood, father's favorite. Может, надо на ее низ каким-то образом указать? Проблема в том, что как мы ее не вертели. Нет. Still has a faint odor of tobacco. One of the few things on this island that smell like home. Небольшая прямая курительная трубка вишневого дерева принадлежит покойному отцу Шерри Сигеру Холмсу. Нам пришлось спрятать ее от Вайлот, потому что она не знала, что мы стащили ее из кабинета в Лондоне. Древесина старая и стертая от частого использования, но за трубкой бережно ухаживали. Если принюхаться, можно уловить слабый аромат табака. Шерлок забрал отцовскую трубку себе, подозревая, что она имеет для него особое значение. I knew you'd find it in no time. Так, она является ключом от чего? Интересно. Возможно, мы сейчас хотя бы закончим. Дом. Сюда нет, сюда нет. There must be something important behind it. I can feel it. Может быть, сюда? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Нет. Another one. There must be something important behind it. I can скорее чего-то в комнате тогда. Если это была его трубка, то он явно что-то свое ныкал. Например, куда-нибудь сюда трубку можно попробовать вставить? Нет, тут нет разъемов. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. И не тут. Куда же мы могли вставить эту штукенцию? А, пример сюда. Need to repeat this one day, but with bullets. Лебедь, где все зрители, всю аудиторию разогнул. Это не ХС, дружно, на не ХС всегда людей меньше, чем на ХС.
I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Зацепки не забывай прикреплять, да прикрепили, эту штуку прикрепили. Эту штучку прикрепили. В комнате же ответ, правда? Зацепки прикрепили, дружи. Какой же... непонятно. This time I was first to pick beds. This one's mine now. The first chemical laboratory Очень I похоже ever на made. вот коробочку, которая I almost справа, miss its но мы elegant никак simplicity. не можем, к сожалению, до нее дотянуться. К ней надо прям идеально The каналом. first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Кстати, какой для тебя хороший показатель зрелов на НХС? Все же зависит от игры. На Соус-Парке был чик 400. На Шерлоке понятно, что будет меньше. Думаю, что на Фростпанке будет еще меньше. Может, эту ручку уже вставили, разве? Нет. Нет. Мы вставили не ручку, мы вставили... Ну, типа, мы вставили первую штуку, которую нашли от шухлядки, а теперь мы нашли трубку. И трубка хочет куда-то вставляться. Интересно. Непонятно, откуда трубка. Ну ладно, пока погнали по золотой клетке. А, сюда нет доставочки. Жаль. Тогда пока. Тут. What's happened? What? Oh, what's May I ask you something? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Блин, неужели ты не оставил следов? Да это же невозможно. Просто как? Как слон сбежал отсюда, не оставив ни одного следа? Помогите. Просто тупо как? A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed.
точно нет. Вот это может быть. Хорошо. Тогда здесь слон бежит. Ага, слон забегает сюда, ты становишься тут. Третий вар? Тут их только два, да? Окей, тогда вот это должны поменять. Явно нет. Вот это, кстати, может быть. То, что слон пытался спасти своего человека, это пойдет. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Интересно. You're not even Нет, trying, что-то не так Sherry. поставили. Concentrate. Точно нет. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Давайте попробуем вообще вот так. Историю пока повернуть. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Пошли сама первая, давайте еще раз. Слон просто так хватает, типа. Это очень не похоже на реальность. Из того, что мы читали, из того, что мы знаем. Ну, либо вот это, либо предыдущее. Скорее так. Давайте еще раз. Что мы знаем об этом деле? То, что слон разрывает цепь, на которой сидел, потому что напали на его хозяина, мне вяжется в реальность. То, что он разрывает цепь, чтобы отомстить своему хозяину, мне не вяжется в реальность. Первую оставляем так. Погнали работать с вот этой. Чувак нападает на деда. Но дед переломанный. То есть в какой-то момент деда расхерачил слон. Хорошо. А если попробовать тогда все-таки обвинить слона? Раз у нас есть вариант ухода. Что-то типа вот такого вот придумать. Но абсолютно непонятно, что на первой картинке слон на него нападает. И тут у нас здесь две вариации. Первая это... Кстати, нет следов слона. Может быть, слон поэтому и не сбегал. Избежал только чувак. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Интересно. Всем доброго вечера. Чё-то я все реже и реже сюда заглядываю. Здорово, СТХ 63 месяцем. Ну, реже и реже. Заглядывай чаще. Рада быть. Такс. Блин, вот на то, что убегает слон, очень странно, что дальше нет следов. Как слон мог пропасть, тоже не совсем ясно. Но вот эта штука вяжется с тем, что он отлетает и лупится сюда.
Тогда не вяжется только вот это. Блин, неужели слон дурик? You're not even trying, Sherry. Concentrate. In a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. Okay. The elephant can't have gone too far, I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Странно, что слон виноват. Окей. Это, по крайней мере, сочетается с трупом. Непонятно, кто третий. И непонятно, как далеко свалился слоняра. Еще поглядим. Просто дальше брусчатка и следов не видно. Да это слон! Ну как, до брусчатки может быть не видно следов слона. Это слон, Карл. Слон. Слон. Прям настоящий слон. Хочет покончить с собой. Is this familiar to you? Excuse me? What? I'm not sure I know. Не думаю, что слон и брусчатку продавил. Да дело не то, что он продавил брусчатку, но было видно слоновьи следы. Ну или хоть кто-то, кто видел слона. May I ask you something? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Если я ничего не знаю, то он явно бежал не сюда. Ломал ворота и ломанул влево. По ступеням бы ты не бежал. Но это единственная улица, которую ты мог пройти. Тут мы выбежал на мост на слоне. Тут бы точно были видны уже следы. Hello? Are you able to help me? I have nothing to hide, sir. But I've never heard of this. Интересно. Nice to see you. Can you satisfy my curiosity? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking, about what and dressed as what? He was certainly under pressure. Попробуем с ним поболтать как полицейский. Ну, точно должен был кто-то что-то видеть. Ну, прям точно. May I ask you something? Of course, officer. Let me tell you. Слона зовут Голиаф. Через греческий мост он сбежал в лес, где Теодор его обычно выгуливал. Значит, мы бежали правильно.
Нужно переодеться в слона. Все сходится. А где лес? Этот, судя по всему, который погнал. И в лесу нет следов слона. Дорогой слон, друг мой. Да? Я надеюсь, слон разжег огонь и сделал ритуальное убийство. Ну, что ж. Это дело нас не касается пока что. До свидания. Это не похоже на слона. Аж никак. Но сюда бы слон тоже не пробежал. Можно пойти к воде. Strange. It was hung with care. И это тот же халат, на котором не хватало пояса. Уважаемый Теодор, пишу вам не как официальное лицо, а как простой житель острова. Я ценю нашу дружбу, однако она невзаимна, и боюсь больше, и не могу идти ради нее на уступки. Жизни горожан я ценю не меньше. В глазах ваших соседей я стремительно теряю авторитет. Вопреки вашим благим намерениям, они считают дерево издевкой, а не жестом примирения. Люди боятся, вы отказались от услуг опытного дрессировщика и обучаете слона в меру своих ограниченных познаний. Это совершенно недопустимо. Признаюсь, я думал о том, чтобы собрать слона и передать его мистеру Тейлхарту, который доказал, что ему можно доверить такое животное. Хотя, разумеется, его фасолинка внушает куда меньше опасений, чем ваше чудовище. Искренне надеюсь, что вы передумаете, сэр Уильям Сикнер, губернатор Кордоны. Теперь у нас есть и товарищ с потенциальным мотивом. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Хорошо, у нас есть мотив. Кому было выгодно подставить слона, сделать из него агрессивное животное и потом отдать на перевоспитание другому товарищу. Хорошо, это уже вяжется в мотивчик. Но что за ритуальное убийство было дальше, вот это у нас пока непонятно. Жаль, мне не забыл ткнуть. Hey. Ну что, мы наткнулись на халат с записями товарища, которого убил слон, и с письмом губернатора к нему. Опа. Why do I get the worst jobs?
gosh, what a mansion. Держу. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss... Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Focus. Be clear and concise. What happened? Just the facts. I was here, packing my bags. My father was with the elephant. Then I heard the noise. Goliath made such a horrifying scream. Through my window, I saw how it lifted my father by his neck. So I ran downstairs. The elephant was dragging my father's lifeless body. I threw stones at the monster, so it dropped him. Then Goliath ran screaming, and I came back here and hid. Интересно. That is a terrifying кто-то experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to go through. раздраконил товарища слона еще до Goliath того, must как be они caught, вышли. Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. I'm afraid I can't add anything useful. I've nothing to say about this. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl. And my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Интересно, Violet могла Holmes быть настолько before? недовольна своей жизнью, Perhaps your что father... Please, Mr. Holmes. загрузила это With все that beast с roaming отцом и free, I слоном? can't think of anything. Very well. Окей. Меня очень смущает, что она никого не видела. Надо искать человечка. The nicest spot in the room. Mr. Gilden spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. Все ясно, убийца, слон, дело раскрыто. Получается так.
Looks eccentric and smells eccentric. Теодор Гилден, 55-летний состоятельный житель Кордоны, выкупил из странствующего цирка индийского слона. Мистер Гилден заявил, это уникальная возможность, я смогу обеспечить слону прекрасные условия. Мой дом настоящий рай для столь благородного создания. Слон больше не будет тесниться в шатре в окружении клоунов. Отныне он станет моим спутником, моим вторым ребенком. Я буду защищать его. Не ревнуйте, жители Кордоны, я все еще ваш любимый сосед. Только время покажет, что это, обдуманное решение или чистое безумие. Соседи мистера Гилдена обеспокоены новостями, но еще сильнее их беспокоит громогласный рев животного. Тем не менее, придется смириться с эксцентричной выходкой одного из самых влиятельных жителей Кордоны. Теперь мы смело можем утверждать, что богатые тоже плачут, особенно те, кому не повезло с соседями. What's so special about this place? Another elephant? A partnership annulled with a single stroke of a pen. A catchy title. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. Mother. It's nice to see her young and smiling. Mother. It's nice to see her young and smiling. Mother. It's nice to see her young and smiling. From before Mycroft was born, our family loves to prod at the past. Holmes's desire to rake up the past is hereditary. То есть это нас не удивляет. Окей. Ритуал, который мы видели в лесу, все как-то ближе подходит. Чем разбираться? A relatively functional choice to replace the finger. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? I think Miss Gilden has barely matured. A relatively functional choice to replace the finger. Что же еще мы не заметили? Это мы взяли, это мы взяли. Тетрадь. Интересно. Что еще одно я не подобрал? Ручка нет, стол нет. Вот эти штуки канают, но нет. Это мы взяли, это мы взяли. Интересно. Что нет? I think Miss Gilden has barely matured. Вот 77-й. I think they were closer than you and me, John. То есть, до этого у тебя фотка дочери, уже через год у тебя фотка слона, он тебе реально как второй ребенок.
Слушай, ну у меня пока что очень все сходится с тем, что барышня с кем-то договорилась. Возможно, эта барышня сама и была. Вот это любопытно. А это что, простите? Интересно, ковер стоит. Окей, го к башмачку. Ну, блин. Интересно, у нас есть зацепка Свифт. У нас есть зацепка моряком. Был товарищ с боцманским ножом. Блин, а может давайте сгоняем к ней, у нее спросим про флакон? Авось она еще что-то знает. Помните, мы там впихивали разные штуки? Авось она знает про флакончик. Потому что мне кажется, что мне просто недостаточно пока инфы. And which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't. But perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. Несчастного случая во дворе Гилдена был очевидец. Он выронил нож, наверняка постарал при своем попадении. Имеется такое. Все это соединяется у нас. Ну, что ж. По словам Моджина, который среди партнер Гилдена, они вместе работали над каким-то проектом в старом городе, больше ничего не знают. С проектом было связано много бумажной волокиты. Окей, флакончик есть. Следы есть. Где не работали? В старом городе, да? Тоже об этом может знать. Че, в старый город, что ли, идем? Может, еще тут кто-то что-то видел вот из этих ребят? А ну-ка. Нет, это можно подслушать, что вы говорите. Так, а еще у нас есть след.
Ну, искать, черт пойми, какого моряка без имени и фамилии, это, по-моему, вообще затея ни о чем. Погнали в старый город искать этого Дорика. Далеко придется бежать. Какой же пустой мир, вот это да, это пока главная претензия к Шерлоку. Вообще непонятно, зачем появившийся пустой мир без ничего в нем происходящего. Вот это вообще непонятно зачем. Предыдущие две части были линейными, было все прекрасно. Как бы сами квесты такие же классные, как были в предыдущих частях. История с Шелли меня вообще не бесит, потому что это его друг детства. Оно у меня ложится ок. Но вот полностью пустой открытый мир, да, это удивляет. Типа непонятно просто зачем, ну как бы была себе линейная игра по Шерлока и была, ну типа не в открытом мире фишка Шерлока. А если уж делать открытый мир, то надо его чем-то наполнять, ну как бы нужно наполнять его или сайд-квестами, или еще чем-то. И получается, что мы бегаем прям гигантские куски по карте, а ничего не происходит. Ну то есть мы бежим, там еще какой-то кусок карты, и нет каких-то сайд-квестов, интересных диалогов, интересных NPC. В таком случае появляется вопрос, а на кой черт нужен такой мир открытый? Это непонятно. Но во всем остальном пока Шерлок бусинка. Самое главное, это интересные квесты и загадки. Если они здесь будут дальше на уровне, то и супер. По слухам, The Sinking City такой же проблемой страдает. Я слышал об этом в рецензиях. Я как бы про этого Шерлока, когда читал, то говорили, что прям открытый бесполезный мир. Воистину так и есть. Он действительно открытый и бесполезный. Никакого толку в этом открытом мире нет. Открытый мир крут, когда тебе в нем интересно разбираться, когда как бы открытый мир просто приводит к тому, что ты должен там лишние 5 минут квеста тратить на то, чтобы пробежать из точки А в точку Б. Это да, такая себе затея. Если в больницу сходить, попробовать найти кого-то покоцанного. Звучит логично, так у нас нет, знаешь, где-то на карте выделенной больнички, поэтому не думаю, что это сработает. Представь, что тут было бы с Керриги, где каждый знак вопроса это улика, это страшно. Это не надо, пожалуйста. The market square, beating heart of the old city. I wonder if they still sell that heavenly Turkish delight around the corner. Don't miss out. Come, decorate your house in Oriental style. Может, здесь кто-то, кто продает какие-нибудь археологические штукенцы, причем он вообще не похож на археолога. Talking with a police officer is a sin, and I'm deeply religious. Намек понят. Can you satisfy my curiosity? You want answers, but I don't want to talk to you, rich boy. So what happens now? Не понят, оказывается. Can you satisfy my curiosity? I can't help you, friend. This isn't working. You might need a different tack. May I ask for your assistance? I don't know, and I don't care. Серьезно?
То есть я не могу поговорить с тобой не в образе. Excuse me, just one question. You think your uniform allows you to do anything, but you're mistaken. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? Dressed as what? Не дай боже, он сейчас со мной не заговорит даже в этой одежде. May I ask you something? It's funny when someone like you asks someone like me for help. Издеваешься, игра? Don't miss out on my unique clothes. Пожалуйста. Help me, please. I can't help you, friend. Хорошего вечерочка. Nice afford. Let's pick something that suits you. A good choice. A good choice indeed. Будь ласка. Let's pick something that suits you. Don't leave. Take one more Don't look. miss out on the... Merhaba. It's a good day for a purchase. Don't hurry, we can bargain. Nice affordable clothes. Step. Right up. Come, come. Decorate your house in Блин, oriental нам не просто style. так дали здесь продавца шматья. Let's pick Что тебе something that счастье? suits you. Форму моряка, кстати, можно прикупить. У нас там был моряк по квесту. И можно еще что-нибудь такое обычное найти. Тупо дефолтное. Тебе нужно затеряться среди местного населения. Раздевайся. Ой, надеюсь, что это не подсказка по квесту, потому что тут пока и так сложно раздуплиться, куда идти. A good choice. A good choice indeed. Тут пока и так сложно раздуплиться, что и куда. Don't pass by. Welcome, welcome. Oriental rugs at a good price. Но идея с тем, чтобы переодеться и с ним попробовать поболтать, давайте заценим. Мы уже как бы полностью под местное население сошли. Внешне, насколько это возможно. Do you know anything about this? I am sorry. That's not something I know. Is this familiar to you? You'd do better to hide yourself at home and do not ask anybody such questions. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? А тут тебе что не нравится? Сдается мне, Шерлок изучает последствия вопросов не впопад. А вы знали, что банановая пальма не дерево, а трава? Can I ask you a question? You'd do better to hide yourself at home and do not ask anybody such questions. Хорошо, значит, ответ не на базаре.
У нас же нет про него вообще никакой инфы. Деловой партнер, они вместе работали над каким-то проектом в старом городе, больше мы уже ничего не знаем, только то, что с проектом было связано много бумажной волокиты. Не знаю, давайте в старом городе искать какой-то архив. Помогите. Как же непонятно, куда идти в этой игре. У тебя просто попадается новый квест, и что с ним делать? Куда идти? Не было бы открытого мира, у тебя были бы просто какие-то ограниченные возможности, а тут у тебя как бы и мир здоровенный, никто с тобой не разговаривает. Никаких отсылок, куда ходить. Причем это вот подряд уже 4-й или 5-й квест, в котором мы просто носимся, абсолютно не понимая, что делать. Блин, мебельный магазин. Бумажки. Археология. Excuse me, just one question. Stay away from me and from people like me too, or you'll regret it. Do you know anything about this? No, brother. That's out of my knowledge. Help me, please. I'm sorry, my brother, I know nothing about it. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Не понимаем. Хоть какой-нибудь намек, игра, молю, хоть что-нибудь. Пожалуйста. Давай так. Давайте просто пробежимся еще раз по каждому. По словам Эмоужена, Артур Свифт, деловой партнер мистера Г. Да, ну, они вместе работают над каким-то проектом в старом городе. Опять вот старый город, вот это все старый город. Над каким-то проектом. Спасибо, дорогая. Больше Эмоужен ничего не знает, только что с проектом было связано много бумажной волокиты. Хорошо, у нас есть выход на его партнера, который работал в старом городе, которого мы не можем найти. Флакон ведет нас в никуда. Разве что с флаконом можем пойти в парк, попробовать вернуть слона. Но об этом никто ничего нигде не говорил. Был еще человек-свидетель, который моряк, судя по ножу. И мы это вообще никак не можем связать. И вот эти 3 штуки друг с другом не связываются. Просто тупик. Тупик в самом, ну, типа, сюжете Шерлока. Вообще просто непонятно, куда двигаться. Вот третья миссия непонятно, куда идти. Давайте перекур.
Так, на перекуривание нигде не появилось пока что. Да тут их как бы и быть не может. Шерлок продолжает донимать прохожих, да меня уже начало немного злить, не знаю, чем нужно спрашивать. Эх, друг, знали бы, не носились бы просто так. Как ж непонятно, куда идти. Может, оно внешне на что-то похоже. Сами очертания карты. Вверх, лево, право. Право закрашено все. Есть дырка справа снизу, есть дырка сверху. 2 прохода и условный камень. Давайте пробуем с картой сопоставить. Может быть, это подсказка на какой-то конкретный район. Вверх, лево. На карту подсвечивается магазин. Интересно. Вы что, пытаетесь специально разозлить людей? Кстати, арбуз – это ягода. Спасибо большое, игра за намек. Который подписался на канал. Welcome, который. Я уже понял, но спойлерить не буду. Ну, единственное, что подсвечивается, прибыть в магазин, погодим туда. То, что арбуз не фрукт, а ягода, вроде тоже понятно. Ты продавец? Excuse me, just one question. I'm sorry, my brother. I know nothing about it. Don't miss out on the best carpets on the island. Merhaba. It's a good day for a purchase. Анатолийский ковер. Узор красивый, но сам ковер слишком узкий и тело не закроешь. Пиратский мушкет. Венецианская люстра. Don't hurry, we can bargain. Can I ask you a question? I am sorry. Oriental rugs at a good Обрати внимание на price. карту, когда ты делаешь активность, у нее есть статус, пока все эти обычные реки не найдены, нет смысла оттуда убегать. На какую карту? Да блин, этому должна учить сама игра. Я искренне просто вот 4 часа играю в игру, и я не понимаю, как настроиться, что именно, какие подсказки на карте должны быть активны, какие должны быть неактивны. Очень недружелюбный геймплей у нового Шерлока. Ну, вот прям игра, которая тебя постоянно отталкивает назад. Ну, типа, ты пытаешься разобраться в какой-то части, тебе тупо сыпет новые куски карты с неактивными NPC, и ты, блядь, просто не понимаешь, как куда двигаться. Сколько мы уже игр прошли на стриме, это одна из самых точно недружелюбных в плане геймплея. Ну, подсвечиваются 2 мебельных магазина. Are you able to help me? You'd do better to hide yourself at home and not ask anybody such questions.
May I ask for your assistance? I know nothing about this business, and even if I did, I'd never talk to the coppers. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what, and dressed as what? Excuse me, just one question. You'd do better to hide yourself at home, and do not ask anybody such questions. Я в тупике, в абсолютном. В абсолютном тупике. У меня нет ни одной идеи, куда двигаться. Я просто полчаса бесполезно ношусь по карте. Нужен коллективный мозг. Нужен явно коллективный мозг. Not bad. Merhaba. Merhaba. Can you satisfy my curiosity? You'd do better to hide yourself at home, and do not ask anybody such questions. Nasılsın? А, похоже, место на карте уже пробовал искать, но его не нашел. Ладно, вернемся туда, где висит еще глазочек с расследованием. А вот мы там еще не нашли. Ну, мы там уже тоже носились, мы просто продолжаем носить спокойно, на самом деле. Так, хорошо. Погнали-то наверх, исследуем все до талого здесь, вот в этом куске. Тут что-то не закрыто. А на что ты мне светишь? На двор или на дом? Дом. Так, значит, что-то еще дома мы не сделали. Это выход во двор, верно? Тут мы уже все сделали. Да. Ключевые улики найдены. Слоновая усадьба. Ключевые улики не найдены. Мы еще о чем-то не поболтали с барышней или что-то не нашли в доме. Looks eccentric and smells eccentric. Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution.
барышня. Who's a cute bird? О, Пепук. Пепук, это ли не чудо? She packed as much as she could carry. She packed as much as she could carry. Опа. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. Paul. The same dull poses on all romantic photographs. Окей. Возможно, мы еще таким образом выйдем на товарища. И тогда все гораздо проще. Я просто не нашел все улики. False idols? Oh, sounds utterly dreary. Hey, Sherry, we need to talk. Мы не нашли эту штуку, из-за чего не было вот этой We катсцены. need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. Трилогия базукология. Джон хочет собрать трилогию базукология Уоллеса де Ауруба. Первая книжка нашел в комнате Эмоджина. Это настоящий надругательство над литературой, но читателям почему-то нравится. Что ж, попробуем разобраться, в чем причина. Они находятся все в этой комнате? How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Oh, well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. Хорошо, мы теперь хотя бы знаем, куда двигаться. Так-то полегче. Да, теперь пойдет. Погнали в яхт-клуб. Блин, а когда приехал в старый город, я уже готов был отчаяться. Вообще было непонятно, куда двигаться. Теперь хоть все сошлось. Так, тут мы все дооткрывали. Вот он наш яхт-клуб, верно? А, нет, это не оно. Яхт-клуб, яхт-клуб. Бежать не так далеко. Пойдем. Вижу якорь, да, тоже вижу.
Sorry, madam. Nice to see you. Товарищ Бомбер 360 на 360 подписался на наш Twitch канал. А, нет, подождите, мы забежали куда-то. Быстрого перемещения нет, есть только между большими локациями, сюда еще нет. Быстрое перемещение еще не надо. What's up? Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. May I ask for your assistance? That's a question I can answer. В яхт-клубе сообщили, что Пол пропустил гонку, и с утра его никто не видел, возможно, в своей комнате в мастерской. Это к югу от яхт-клуба. В своей комнате в мастерской, к югу от яхт-клуба. Понятненько. The champion's whirlpool pulls bread and butter. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Where would a champion hide a key? В яхте? Где же еще? Не в яхте. Foghorn to navigate and warn others at sea. It should have a warning to cover your ears. A foghorn to navigate and warn others at sea. We can become pirates and show them what should be stored in here. Sails of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Над важными уликами есть спецзначки, которые показывают, в каком направлении искать. Чего? Это о чем, Хост?
В смысле, значки в каком направлении искать? Где, на карте или на самом... Или на самом интерфейсе игры? Такс. Нам нужно с вами найти, раз не яхту, то, возможно, трофеи. Логичного подходила. Но трофеев я тут не вижу нигде. Мы нашли банки краски, которые он красил. Взял отсюда. Потащил, покрасил. Но нам-то не помогает поиск ключам. Трюками, которые ты закрепляешь, есть значки определенных активностей. Нужно поговорить, переодеться, зайти в архив и так далее. А, окей. Ты имеешь в виду вот этим? Вот ты про это говоришь, да? Тут есть глазочек. I hope Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. Тут все понятно, все просто как два пальца. Тут просто проблема в том, что очень многие квесты вяжутся на том, что у тебя написано в журнале, тебе их нужно правильно выбрать. То есть даже если ты сходишь с логикой, например, ну там ты понимаешь, что это связано с табличкой, если ты выберешь здесь не тот квест, у тебя не будет взаимодействия с этой табличкой. Вот этим в этом Шерлоке неприятно. Потому что в предыдущих Шерлоках ты все делал просто по логике, у тебя не было вот этой запары. To earn big, you have to spend big. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Ты убогая пародия на моряка. Думаешь, я позволю сидеть у себя на шее, красть мои деньги, дурить голову моей дочери? С меня хватит, сегодня я покончу своей карьерой. Предупреждаю в последний раз, если не сделаешь по-моему, пойдешь ко дну, Гилден. О-о. Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. У него прям мотив все больше и больше прослеживается у молодого человечка.
Old betting slips. Старозаписи о Always bets ставках, on Пол Whirlpool. всегда ставит на One victory водоворот, одна after another. победа за другой. Это тоже что и здесь. Additional earnings to sweeten the victory. Additional earnings to sweeten the victory. An interesting place for a message to a champion. Подозрительная записочка. Есть такая. Так. Пинуем. Хочешь пойти на попятную? Не выйдет. От нас просто так не уходят. Привези нам свежих листьев для чаепития. На случай, если есть вопрос во время гонки, ребята будут за тобой приглядывать. Окей. И вот это письмо от отца. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Причем два из них достали. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving. Ты с переодеваниями не сталкивался-то уже 2 раза? Вот еще не все смотрели. Интересно, что мы не нашли. Стол был, тут было. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Плюс. Bloodied bandages. Bloodied Не bandages. смотрели. А, ты их не хочешь смотреть? Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Foghorn to navigate and warn others at sea. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Ясно. На складе были доказательства того, что Пол сотрудничает с преступниками и перевозит на своей яхте психотропные вещества. Oi! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment.
Это дама, что любопытно. Блин, это ее, походу, ушатал слон. Пол Перкс — женщина. Она притворяется мужчиной, чтобы вести дела наравне с ними и добиваться своего. Но кто-то просто испортит все силы и средства. Окей. Под прикрытием парусного спорта она перевозит товары. Для нее такая жизнь крайне опасна. Сейчас следствие травмарки. Блин, сложно сказать. Вкладывается сила, несмотря на хождение по морю, синяки, травмы, знаки подсчета в этом опасном спорте, бесстрашная экспрессия, добивает всего сама. Блин, не знаю, на меня больше на контрабандистку лезет. So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. But I'm afraid I have to interfere. Добрейшая вечерочка. No, you killed him. I'll put you 6 feet under. I'm coming. I couldn't miss the party. Don't bother moving. You've lost. I thought we were against murder. Ну, хоть тебя арестовали. It's all yours now. Go for it. I'm coming for you. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Time to knock this guy out. No more crime for you until next month. Give him the pepper snuff. Coming for you. Too simple. Give him the pepper snuff. No more crime for you until next. The snuff's ready. Хорошо. There's Экшон no пошел. reward for risking Шончик. our lives. Paul's explanation will suffice. Так, что у нас теперь по карте? До сих пор еще открытая локация. Интересно. А почему? Что мы тут еще не сделали? Так, давай в чертогах разума покопаемся. Теодор угрожал Полу свежий синяк. Нет. Через жертву к смерти. Возможно, Пол ушиб локоть, да, совсем сараев, Теодора. Это плюс.
И до сих пор еще не все исследовано. Что ж мы тут еще не нашли, интересно? Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? Ugh, you've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Как в романе? Интересно, может это барышня? You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal? Say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Okay. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing Whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Ну, блин, пока вяжется в историю. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Okay. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. Скажешь, что это ее любимая книжка? Of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen.
I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. I don't know what you're suggesting. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. I'm clueless. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Ну пока прям все складно. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. I don't know what this means. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Это была девушка, да, это барышня, no matter how much he's fed. Которая заделалась под мужичка, чтобы участвовать в парусном спорте. Well, not exactly. But I saw it abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. На этом все. Наверху книженция. Нам где-то нужно об этом почитать. Других улик у нас уже нет. Так, давайте пока с этим поиграем. Тогда хотел испортить полужизнь. Очень хотел разрушить карьеру и жизнь по дознанию преступников. Тоже не сочетается. Кроме этого у нас больше ничего нет. Нам нужно найти на карте книжечку раскрытую. Что за здание? Газетные киоски.
Улики найдены. Интересно. Выбор действительно не, дружище. Блин, в каком же архиве об этом можно почитать? У нас был полицейский, в котором мы были в самом начале игры. У нас был еще один. Это был газетный. Мы там видели про себя, вернее, про свою мать инфу. Вот здесь, да? Вот почему нам выделяют торговцев барахлом. Походу игра будет далеко не 10 часов, но хочется ее пройти полностью. Пока что она действительно очень туго идет. Предыдущие Шерлоки нам шли как по маслу. Мы там, по-моему, за обе игры только одну миссию не прошли. Тут очень отвлекает открытый мир, он просто добавляет неудобства в плане прохождения. Уже об этом несколько раз говорил. Вот прям убрать отсюда открытый мир и оставить старого доброго Шерлока, который был в предыдущих двух частях, было бы очень круто. А вот с открытым миром прям стало очень сложно понимать, куда идти, куда двигаться, куда ведет сюжет. Вот именно вот в таких кусках прям вообще мрак. Но здесь есть книжечка сверху. Это говорит нам о том, что мы должны об этом где-то почитать. Все, больше вариантов я не вижу. Читали мы в тот раз. По карте потерял. Вот здесь, по-моему. Привет всем, чат. Здорово, Алекс. Здорово, дружим. Квесты интересно прописаны. Это то, что радует. Это то, что и главное в Шерлоке. Но бегать не добавилось. Вообще даже близко не там. Даже близко не там еще. Зато реалистичные детективы в открытом мире. Ну вот посидел бы ты на стриме часов, посмотрел бы на качество этого открытого мира и понял, почему я плююсь. Потому что в этом открытом мире, дружище, все NPC говорят одни и те же фразы. В этом проблема открытого мира Шерлока. Он пустой. Только есть расстояние, по которому ты бегаешь. Я, в принципе, не знаю, мне кажется, что открытый мир — это скорее мода и понты от разработчиков игр, которые часто бывают просто лишними. Extra! Look at what you've done! Criminal Luca Gallicci, posing as a medium, confessed... May I ask for your assistance? I'm glad to see such civic consciousness, but I've never heard of that. Could you help me? Your money doesn't impress me. Еще Джон, который постоянно ругается на то, что мы с кем-то разговариваем.
На нас уже поглядывают, и все из-за Шерри. Ничего, люди с каверзными вопросами. Че он добахался к моим каверзным вопросам, я вообще понятия не имею. Но что-то ему не нравится. И редакция. I'm watching you closely, Mr. Holmes. Помню, мадам. Ну, у меня только вот эта штука остается с тем, чтобы попробовать попасть. План строительства ванны с наукой в качестве партнера указанник Смит. По словам Артур, деловой партнер Ко-Ко-Ко. Даты здесь не было, да? Давайте люди, давайте знаменитости. Район. Небо это явно где хотели строить. В Гранд-Сарае? Или в старом городе все-таки? Давайте попробуем старый город. Период. Давайте все попробуем. Понял. Гранд-Сарай, все районы. Реклама. Я принял женщины рода, а потом вернулся в архив. Это хорошо. Торговцы мебели нам подсвечиваются из-за того, что мы еще не нашли все для нашего дома. Боже, как же непонятно, куда ходить в этой игре. У нас есть тип в старом городе, у которого мы знаем только имя. Мы там уже бегали полчаса, его не нашли. У этого мотива нет. Можно вернуться к барышне и поговорить о том, что мы нашли ее молодого человека. У меня нет лучшей идеи.
показывает не то. Тут нет быстрого перемещения. Extra, extra! Look at what you've done! Так, а смысла нет, когда эрозия ветров перемещаться, мы то как бы добегаем элементарно и так ногами. Уже находится от нас в метре. А туда под дом быстрого перемещения нет. Очень надеюсь, что эта барышня нам поможет. Добрый вечер. Так, с чего мы начнем? Давай с мастерской I don't have any thoughts on this. Нет. I'm afraid I can't add anything useful. I'm afraid I can't add anything useful. Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. Можно отказываться верить, что Пол на такое способен. Новость о том, что отец угрожал Полу, сильно потрясла барышню. Ну, это все. Хорошо, у нас только в лесу еще была странная фигня с тем, что там был алтарь. Если там тупик, то я просто не знаю, куда двигаться. Как же бесит носиться по карте. Слон пропал. Алтарь. Так, никто не нашел. Дверь закрыта. Ничего не поменялось.
Такое ощущение, как будто мы нашли очень важную штуку, но нам здесь тупо сюжетно рано. Ничего с этим не можно сделать. Ни приблизить, ни улики собрать. И слона тут нет. Все, что-то я официально в тупике. Я просто не понимаю, куда двигаться. Хоть маленькую бы подсказочку от игры. Будь ласка, что-нибудь. Книжка сверху. Но, к сожалению, на карте нет книжки. Тупо нигде. То, что подсвечивает знаками вопроса, эти 3 штуки, они касаются квеста с моим домом, а не со слоном. Зачем они такую классную историю про Шерлока запихнули вот в этот ужасный, недоработанный открытый мир? Просто зачем? Это тупо усложняет геймплей. Причем усложняет не в том плане, что делает его интереснее, просто делает его непонятным по прохождению. Что вообще произошло только что? Ага, я утонул. Все, я запутался, чат. Рассказывайте, что дальше. Я просто не понимаю, куда идти. У меня есть журнал, у меня есть улики. Все собранные улики мы пораспутывали. Куда дальше двигаться, абсолютно непонятно. Ни одного намека от игры. Миш, тебе нужно найти информацию о том, где находится компания этого Свифта. И тебе говорила девушка, что отец очень возился с бумагами. Это очевидно, только я не вижу здесь ничего похожего, дружище, на городской архив. Мы это уже искали на карте около 30 минут назад. Ладно. Подсказка из доната, по-моему, не сильно полезна. Но спасибо большое за поддержку. Давайте искать совпадение. Я не знаю, в карте опять сопоставлять вот эту штуку с картой. Ой, хоть бы один намек на то, что надо бы делать. Ну, поехали. Слева штука, создавающая закрытый круг, похожий на сердечко, по центру нарисованное, но не построенное здание, сверху кирпич с 2 проходами, справа вытянутая фигня, похожая на сапог с 2 проходами, небольшой мост. Архив в городской ратуше. Архив в городской ратуше. Архив городской ратуши. Район? В каком районе находится архив городской ратуши, чудик? Тут? Замковая стена с башнями? Здесь? Серьезно? Архив находится там, где даже не отмечен на карте значком архив? Правда? Оно? Чатик?
кои-то веки нужно проспойлерить, и чат сдался. Я про картинку, в верхней части видно кусок стены и башни. Все-таки сопоставляем это с картой. Ну-ка. Привет. Привет, здорово, князь Кремар. Пес его знает, Миш. Да, вот у меня такое же ощущение. Причем все проблемы этой игры касаются только открытой вот этой здоровой карты, абсолютно бесполезной. И бегания по ней. К квестам вообще никаких претензий. Все, что касается карты, я не знаю, это тупо какой-то мрак. У меня же голова, блядь, болит от этого Шерлока. Доходим до квеста, все интересно, блядь. Уходим с квеста. Господи, эти перемещения. Ну, просто ненавижу. Это самый, точно за 6 лет стриминга, самый недружелюбный геймплей, который я встречал. Мы редко с вами берем за какие-то маленькие игры. Это игра большая и хороший проект, и вроде и оценки у нее хорошие. Но вот это просто жесть. Правда, я тупо не понимаю, куда идти. Я не вижу геймплейных подсказок от игры. Мы позакрывали журнал, позакрывали то, что есть. У нас галочки тут нигде не висят. Тут висит книжка, которую мне нужно куда-то прифигачить. Сходи уже в ратушу. В ратушу что еще делать? Блин, нам нужно в ратушу. Почему? По какой логике нам нужно в ратушу? Тут нарисована книжка. Над ратушей есть книжка? Нет. По какой логике мы идем в башню? Она по контуру напоминает? Нет. Нет, тут нет башни. Чат сказал, разве этого мало? Я хочу, как игрок, который играет в игру, понять, вот как я должен, вот условно. У меня нет чата. Я купил Шерлока, я его прохожу. По какой логике я должен понять, что я должен идти в ратушу? Хоть, блядь, какой-то, молю. Он не похож на эту карту. У меня здесь нет нигде значка ратуши. Просто как? О, мой мозг. Да, я все улики барышни предъявил. Там архив в подвале ратуши. Так откуда я об этом знаю, когда я первый раз запустил игру? У меня от этого горит, дружище. Не во всех городах в подвале ратуши находится архив. Разве нет? Хоть бы значок сделали. Вот тут у тебя, например, башня, и под ней архив. И ты тогда знаешь, что в подвале ратуши есть архив. Это же один сраный значок. Пригорает уже, серьезно, 5 часов, вертим по геймплею, и меня каждый раз моменты с картой просто непонятно, куда идти. Ты просто сидишь и пялишь на нее, как дурачок. Это очень странно. Доброй ночи, как игруха. Игруха очень хорошая в плане сюжета и просто отвратительный
отвратительно прописанный open world, который на самом деле таковым не является, с одинаковыми статами NPC и бесполезной беготней между красивыми квестами. Поэтому тяжело сказать. Внутри квестов они прекрасны. Пока что первый квест был очень крутой, второй квест крутой. Беготня между квестами ужасна. Аж прям бесит. Это же добавляет реализма игре. Ну нет, ребятки, давайте вот если мы рецензируем игру, то делать это честно. Если мы берем игру, построенную на реализме, без всех внешних штук, то давайте тогда уберем и геймплейные все вещи. Вот там типа плана, который у меня висит сверху справа. Давайте тогда это все уберем и сделаем ее построенной на реализме. Если мы делаем игру, построенную на геймплейных моментах с помогающим тебе интерфейсом, то давайте он будет помогать во всех моментах. Нет. Логика про то, что находится в ратуше архив без никакого, ну типа, к этим подсказкам, по-моему, это глупость. Не каждый городской архив находится в ратуше. Ну, типа, об этом я мог упомянуть из NPC. Ну, вот эти моменты, ну, не просто раздражают, потому что они делают игру без чата, ну, типа, очень сложной к прохождению. Обычно, если, ну, в какой-то игре, там, я багую, да, чат мне говорит ответ, то я, как бы, ну, типа, понимаю, что это дурачок я. Ну, типа, что я не нашел правильный ответ. Ну, как бы, тут... Это не прикольно. Все, наконец-то мерзкие перемещения закончились. Погнали по красивой сюжеточке. Are you lost, sir? Not at all. I'm right where I need to be. I'm Sherlock Holmes, by the way. Ursula Oni, the chief archivist. How can I help you exactly? I need to take a look at the history of Cordona and its islanders to retrieve some, hopefully, useful information. Your brother Mycroft told me that you were direct, and now that we've met, I can see that is true. Someone in our family has to balance the evasive nature of my brother. Well, may I use the city archives? You may, of course, but in return, perhaps dinner? That's a high price to pay for looking at your archives. I was teasing you. Pay no attention to me. Такс. Погнали. Что там? Help me, please. Apologies, sir, but I've never heard of it. Oh, архив. Нет. Не сюда. Судя по всему, нам сюда. I'll be right here. Так, хорошо. Местные жители. Период. Давайте пропустим. Реестр. Правовые бумаги, скорее всего. И район это был точно Гранд-Сарай. А? Или они говорили про старый город? Ну попробуем Гранд-Сарай и старый город. Давайте так попробуем. Нет, старый? Нет. Окей. Можно поиграться с периодом. Можно убрать вот это на вот это. Предпринимательство. Хорошо. Санкции правительства Кордона. Этот документ подтверждает создание компании Гилден и Свифт 21 июня 1878. Будучи единоличным владельцем и основателем вышеуказанного предприятия, Теодор Гилден обязуется предоставить финансирование и участок земли Римская окраина для дел компании. Будучи партнером-учредителем, Артур Свифт обязуется предоставить финансирование и квалифицированные услуги в области археологии. Основная цель предприятия – проведение археологических раскопок на территории развалин на перекрестке Базар-Роуд и Арнус-Стрит за стенами старого города в Кордоне.
Ниже подписавшийся единоличный владелец обязуется предоставить финансирование в обмен на право владения найденными в ходе раскопок предметами, предоставляющими историческую ценность. Представляющими историческую ценность. Ниже подписавшийся партнер-учредитель отказывается от права владения найденными в ходе раскопок предметами в обмен на исключительное право публикации сведений о находках в академических целях. Подписи Теодор Гилтон, Артур Свифт. Окей, мы теперь знаем место. With your love for archives, you would have made the... Что там еще раз ставилось? Бла-бла-бла, 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 бла-бла-бла. Раскопок на территории развалин на перекрестке Базар-Роуд и Арно-Стрит. Базар-Роуд и Арно-Стрит. Базар-Роуд. Арно-Стрит. Так. Где-то в теории вот здесь. Ну да, сюда ложится. Perfect bureaucrat. Где вход? Да, Рюмшин, согласен. Does it look remotely familiar to you? Так, быстрое перемещение. Concentrate, Sherry. Сюда куда-то есть поближе. Аж сюда. Nice affordable Don't miss out on the clothes. best Step carpets right up. on the island. Смотрим, тут на углу, если тут на углу нет, то за городом. Мы стали на углу пересечения этих улиц. Далековато, мы далековато еще. Потому что написано за стенами старого города, понятно, но, скорее всего, здание это их рабочих находилось внутри города, а раскопки велись за городскими стенами. Я думаю, что они там будут здания внутри города, это за городскими стенами. А если нет, то мы до городских стен добежим оттуда за 10 секунд. О, хорошо, новое место перемещения, прекрасно. Так, мы тыкали сюда. Но похоже, что оно все-таки за стенами, да? I remember the monument. Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... What is that? Новое дело? На перекрестке Арнеста и Дискавер стоит памятник легендарному пирату по имени Карим Серебряная Рука. Да? Karim of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I've found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What?
John, you've surpassed yourself. На памятнике нацарапана загадка. Их несколько, и Джон считает, что они приведут нас к утерянным сокровищам Серебряной руки. Первая загадка. Чтоб древние пиратские сокровища сыскать, на перекрестье Эвер Роуд и Крукед-стрит нужно встать. Найти глазами мечеть без оглядки налево. Иди, колодец заветных желаний, увидишь ты по пути. Come on, Sherry, this is just like the old days. Sherlock and John on a park. Окей, ну, это понятно. Тут есть даже конкретное указание, куда. Но давайте сначала тут разберемся. Treasure adventure. До конца. Сейчас с квестами, иначе запутаемся. From day to night, Aiden stands there, recruiting non-rebellious ones. From day to night. Что-то еще одно. Точно его описание, вот какой-то еще один факт. From day to night. Стоп, новая рубашка нет. Oh, well, I guess we'll have to try again. Remember to focus only on what's relevant to the room. From day to night, Aiden's... Масштабные раскопки. Окей, лояльность к британцам. Это то, что мы еще не клацали. Лояльность к британцам, шрам на шее, что-то еще. From day to night. Блин, ну нет сил, точно нет. Новая рубашка пробовали. Шрам на шее, да. Должен мне денег. Масштабные раскопки. Окей, рынок в старом городе, что последнее. Я выяснил, что на раскопки пускают только рабочих. Некий Айдын нанимает людей на рынке в западной части старого города. Его можно узнать по шраму на шее. Выбирает тех, кто лоялен к британцам. Принято. Западная часть старого города. Stop blocking the view. Дерзко. Oriental rugs at a good price. Merhaba. It's a good day for a purchase. Don't hurry, we can bargain. Nice affordable clothes. Да, ну нет, мы right лишь up. говорили про чувака. Let's pick something that suits Понятно, you. что речь шла о нем. Вопрос был, что именно из этого всего подбирать. Don't leave. Take one more look. Can you satisfy my curiosity? I am sorry. That's not something I know. Так, еще раз. Я выяснил, что на раскопке поставят только рабочих. Некий Айдын нанимает людей на рынке в западной части старого города. Его можно узнать по шраму на шее, набираете к британцам. Шею покажи. May I ask for your assistance? No, brother. That's out of my knowledge.
Западная часть. Западная часть. Рынок. Рынок. Ждем. Oriental rugs at a good price. Do you know anything about this? No, it's the first time I've... Oriental rugs at a good price. Oriental rugs at a good price. Наш клиент. Stop blocking the view. Кого вы нанимаете еще раз? Кто лоялен к британцам? Come, come. Nice affordable... Пускай буду сам британским моряком. Такой вариант тебе подойдет? Stop blocking the view. Come, come. Nice affordable clothes. Step right up. Традиционный украинский костюм от Frogwares с любовью. Согласен. Такой вариант тебя устроит? Sir, kind sir, am I casting in your question? I'm not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single monkey. Блять, все, я окончательно запутался в этой игре. Сука. Я не могу. По какой логике я должен был до этого дойти? Such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, хорошо-то как. It wasn't too rude of me to point that out. Ой, хорошо. And you just want to dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question. Стример сошел с ума, да Шерлок просто взрывает мозг. I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? I'll sing you a very special song. God save our gracious queen. Cut it! Or people here will make you their queen. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural born digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Хорошо. На этом мои вопросы к Шерлоку закончились. Так, ну с этим квестом мы точно сегодня разберемся. Хочется понять, что произошло со слоном, потому что если мы еще на неделю сейчас бахнем перерыв, то я потом через неделю сойду с ума. Да точно дойти квестец, только после этого. Так, все, есть нам туда проход, хорошо. Stop loitering and get inside. Так. Ну, момент очень орный. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Так точно.
Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. Блин, интересно, сейчас можно спрашивать? How did you meet me? Don't ask questions. You'll have to find the answers yourself. I'm not a nanny. I'm a busy man who is changing the course of history. Судя по всему, то же самое When будет. was the last time you saw... Young man, you're disappointing me. I'd like to see a bright career for you as the best digger on the island. Don't ruin it. Ну, мы We'll попытались, по talk крайней when мере. you find something useful. Логика в том, что он нанимает рабочих, а не моряков. И тебе нужно было одеться как рабочий, а потом уже в разговоре сказать, что ты лоялен к британцам. Спасибо большое за сохранение время. Дружи, тебе не кажется, что это все равно такое притянутое за уши? Ну, есть в этой игре свои логические косяки, ну и есть. Ну, типа, по-моему, к этому проще относиться так, чем пытаться, ну, типа, вытянуть кровь из пальца. Никогда не гнал ни на одну игру, но здесь, ну, прям, ну, явно есть миссы с точки зрения общих вещей. Понятно, что это все можно притянуть, типа, и нужно было там не форма моряка, а что-то другое, и не форма, там, турецкая, но, по-моему, это такая себе все логика. The Ivory Bats. Everyone is looking forward to the grand opening. Who told you this nonsense? Why would you contaminate history with this base desire for leisure? We are looking for Vitus Lemonius's tomb. This is our goal, to find the artifacts of the early Roman Empire. Let's continue. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Артур Свифт археолог, он ищет гробницу. Он одержим идеей обогатить познание об истории человечества, потому вложил в раскопки все свои средства. Ему нет дела до собственной внешности, а полученные в ходе раскопок травмы, например, шевелый локоть на левой руке, совершенно его не заботит. Он по дальнейшему записывает все, что происходит в дневник, который очень бережет. Артур Свифт пожертвовал практически всем, чтобы у него было, во имя неблагодарной затеи узнать больше о нашем прошлом. Окей. Что здесь? Этот человек стар, беден и не может сам о себе позаботиться. У него нет денег даже на новую одежду. Он занимается финансовых соображений. Не. I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly.
So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. Окей. Такс, это пинем. Чертоги разума. У Артура на локте свежие синяки. Бах. У сарая проломная стена. Бах. Артур мог удариться о стену сарая. Возможно, Артур поранился, ударившись о стену сарая во дворе Теодора. Блин, я пока пошел поработать. Поизучать еще. Don't touch anything here. Get back to work. Help me, please. I like you, friend, but I can't help you. Не понятие один момент. Где, мать его, слон? Я думаю, что вот по этому моменту мы должны будем определить, кто... Кто из них убийца. Пока не будем обвинять ни Артура, ни Пола. Мне на самом деле пока не вяжется ни один, ни вторая. Как-то они под убийцу, блин, слабо подходят. И у одного и второго есть мотивы, у одного и второго есть следы. Но так красиво рассказывают и один, и вторая. A goddess? A mother? Someone's wife? A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. A goddess? A mother? Someone's wife? Что ж ты хочешь еще одну, чтобы я выделил, кроме серпа и лица? There were 4 statues here originally. I wonder what the 3 other statues look like. Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Латинская надпись у 4 постаментов гласит: рядом покоится вид. Да боится тот, кто захочет нарушить его покой, ибо хранят его взор брата и осеннего ветра. Это похоже на римскую богиню плодородия.
брата и осеннего ветра. Взор брат. Ты куда смотришь, друг? На самом уголке. Больше никуда не видим. О, кого нашли? Дурачок. Я что-то не смотрел ниже. Видите, на карте показывается. Do you know anything about this? I like you, friend, but I can't help you. Вопросов не имею. Сюда, что ли, игра показывала? Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Опа. Рабочие обнаружили на раскопках статую со шлемом в виде головы льва. Она находилась на постаменте, который ближе к берегу. Но тот, кто ее столкнул, кто-то ее столкнул. Статуя разбилась, и постамент теперь стоит криво. Окей. Даже если не захотят разговаривать, Шерри все равно узнает правду. Справился. Шерри идеальная команда. Он подслушивает, а я сижу рядом и жду, когда он закончит, и все получится. Красота. Как статую с головой льва. Находится постамент, который ближе к берегу, но кто-то ее столкнул. Статуя разбилась, постамент стоит криво. Все, поэтому нет вопросов. Потому что мы должны были исследовать. Не исследовали. Quite daunting to see how deep the dig is. Соответственно, если с вами говорить, вы ничего не скажете. Хотя... Пробуем ткнуть. Help me, please. You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Хорошо. А если мы выберем вот прям то, где я вас словил? Could you help me? I like you, friend, but I can't help you. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Хорошо, мы теперь знаем, кто там стоял. В примере, как он выглядел. Это для нас плюсик. Vitus rests nearby. Beware the one who wishes to disrupt his sleep, for he is guarded by the gazes of his brother in the autumn wind. Он стоял ближе всего к морю, то есть вот этот постамент, верно?
Так, с этим мы разобрались, но вот непонятно, куда дальше двигать и чего делать. Мы здесь как будто должны еще или через книжку что-то посмотреть. Нет, не через книжку. Значит, мы еще что-то не досмотрели. Видите, вот тут отображается до сих пор. Не отображается, что мы собрали все улики. Как будто мы еще что-то где-то не послушали. Возможно, разговор какой-то. Возможно, еще какая-то штука мелкая. Но как будто здесь не все. Из-за чего она не дает нам двигаться дальше. А, к этим дурикам никак не выйти на внешнюю сторону раскопки. Вот сюда, например, нет. Записи прохождения предыдущих частей Шерлока есть на ютубе? Мне кажется, нет. Мы в 2 частях, я ошибся только с квестом с поездом. Это была, по-моему, Crimes and Punishments, если я не ошибаюсь. Все остальные квесты в Шерлоке мы чисто делали. Может, оттуда можно будет спуститься. А кто ты? Let me warm my bones here. Понятно, кто ты. Опа. A plan for this whole operation. А это не похоже. Кирпич сверху, штука в форме сердца, башня вверх. Это похоже на раскопки на месте того, где чувак хотел бахнуть вольера. Вот и мотив. Очень похоже на место раскопок. A plan for this whole operation. В окрестностях Каримфа британский археолог сэр Джордж Гриффин обнаружил хорошо сохранившуюся гробницу римского легата генерала, примечание редактора, Тита Лимония, владельца легендарного меча Ромула, который подарил ему сам Август, первый император Римской империи, примечание редактора. В эксклюзивном интервью сэр Джордж описал находку как бесценный вклад в историю человечества. Вход в гробницу был обнаружен в ходе раскопок вокруг величественных статуй. По словам сэра Джорджа, статуи изображают жизнь Тита. Женская статуя, предположительно матери, держащая корзину с фруктами, смотрит на запад. Другая женская фигура, возможно, осенняя с серпом в руке, смотрит на восток. Осенняя — это, походу, был осенний ветер, про который нам говорили. Сэр Джордж предполагает, что эти статуи олицетворяют Зефира, младшего бога западного ветра, примечание редактора, и Эвруса, бога восточного ветра. У них есть общие мотивы со статуями 2 братьев Тита и Вита. Достижение археологов уже отметили в Лондоне. This reminds me of my father's room. Блин, а вот это уже похож на мотивчик, дружок. Мне не дождать, что надо как-то, чтобы он свалил. Нужно что-то на раскопках сделать, чтобы выманить его отсюда и посмотреть его стол. Нужно что-то придумать, что-то сделать, что-то положить, что-то изменить. Возможно, с ним поговорить и сказать, что я понял, кому принадлежит статуя, раз мы там ничего не могли сделать. Это единственное, что мы еще не пробовали. Take a shovel and dig. Есть, сэр. Хочется что-то на месте раскопочек сделать. Хочется его как-то сюда вытащить. Vitus rests nearby. Beware the one who wishes to disrupt his sleep, for he is guarded by the gazes of his brother and the autumn wind. Осенний ветер, судя по всему, это она. Не, она смотрела на запад. Тут смотрела на восток. Тут был товарищ с головой льва.
Постамент. Это единственное, что остается. Мы никак не можем его менять. Мы только знаем, что он теперь стоит криво. May I ask for your assistance? I like you, friend, but I can't help you. Может найти, кто скинул статую, и сдать его профессору, хотя тоже зацепок вроде нет. Вот нет. Зацепок нет. Quite daunting to see how deep the dig is. Сколько еще примерно стрим будет? Спасибо большое за полтос. Я думаю, что вот эту миссию добежим, будем на сегодня закругляться. Уже сколько часов? 5 сидим. Думаю, что эту миссию вот дойдем полностью и будем на сегодня заканчивать. А сколько мы еще будем проходить эту миссию, я не знаю. Хорошо, давайте погоним тогда поочередно. Инструментики. О, кстати, неожиданное место для этой книженцы, но мы ее нашли. Sharpest pickaxe. Неожиданно. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Hey, уже 6,5 часов даже, Right then, тем более. you literary expert, you, what was so important about these books? Or did you simply need some kindling? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Понятненько. Так, хорошо. У нас есть вот тут локация на береге, в которой мы пока ничего не сделали полезного. Но тут есть постаментик лежащий. Возможно, как-то чего-то с ним. Потому что тут локация пока без никакой пользы. Давайте, может, выше поднимемся. Лучше будет видно всю локацию. Не здесь, но постаментец сбросили отсюда. Понятненько. Я сдох. Ой, как же я далеко сдох. Уф. Что-то можем сделать. Чувак говорит нам, иди за работу. Может, мы и правда где-то найдем, попробуем какую-то кирку или лопату и примемся за работку? Не послушайте, что мне говорят. Стоп. Мы не туда бежим. Лол. Направо. Я туда побежал.
Внизу, да, мы проходили, по-моему. Или вверху. Нет, это входа, хотя... Даже не он. Блин, только отсюда получается вход. Только вот отсюда. Надо выбегать из этого района. Тут тупик. Свинья идет. В прямом смысле нароешь что-то на него. Ну, по крайней мере, постараемся. Stop loitering. Help me, please. You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Take a shovel and dig. Так точно. А где взять? Кстати. Тимофей Лимони, легендарные легаты ранней эпохи Римской империи. Свою военную карьеру они начали с подавления восстаний беловаков и алаброгов, а в дальнейшем отличились при осаде Мутины и в сражении при Акциуме. Новый император Август даровал братьям одинаковые мечи, предположительно принадлежавшие Ромулу и Рему. В качестве легатов братья воевали в Далмации и африканских провинциях, прославились тем, что почитали малоизвестных богов. Тут молился Эвру, а его брат Зефир. Те немногие сведения... После осмотра статуи с серпом должна появиться белая сфера для реконструкции, если ты собрал информацию по всем остальным статуям перед этим. Вот, судя по всему, нет, потому что я не нашел вот эту штуку, из-за чего та локация была пустой. Я думаю, что после того, как мы вот эту штуку прочитаем, мы сможем это все сопоставить. Прочитаем известных богов. Тит молился Эвру, его брат Зефиру. Те немногие сведения, что нам известны, доступны из описания в линии старшего. Тит носил шкуру льва на плечах и львиную голову на шлеме. Ему традиционно он принял, будучи сигнифером. У Вита был огромный щит, способный заслонить небо, хотя точное местоположение гробницы это неизвестно. Историки утверждают, что Тит умер весной 10 года, а Вит осенью 12-го. Окей. Теперь мы знаем, что за статуи. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. Or two. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. Я даже знаю, кто это мог сюда поставить. Ну, вот теперь должно быть все хорошо. Да. Вот, блин, вот сделать бы какую-то штуку, вот, типа, вот мы не нашли все улики, и вот этот бы кружочек светился, но он светился красным. Был бы огонь. Странная игра не оправдывает ожиданий. Сюжетка хорошая. Сюжетка и квесты хорошие. Мир вокруг мне тоже не нравится.
Ну, типа, то, как они его реализовали. Идея прикольная. Реализация самого мира такая себе. Квесты хорошие. Квесты толковые, как и в каждом Шерлоке. Стоп, Сек, где море? Нет, тут точно не красавица с серпом. Красавица с серпом на западе. Надо искать в записках. Пам-п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 ам. Где мы это записывали? Зефир, наша игра смотрит на запад с корзиной фруктов в руке. Другая женская статуя, смотрящая на восток, олицетворяет бога ветра Эвра. С серпом в руке, символ осени. Значит, первая смотрит на запад с корзиной фруктов, а это смотрит на восток. А если мы берем север, юг, запад, восток, если мы берем, что Луна это север, то он должна смотреть направо. Блин, ну тут фишка в том, что мы не знаем, где север, юг, где запад, где восток. Хорошо, давайте попробуем с другой начать. Но у нас нет такого же варианта на востоке. Значит, только так. Пускай смотрят друг на друга. Вот вообще влево и вправо не хочет смотреть. Но вы все смотрите только вперед или назад. Еще разок. 4 статуи. Женскую статую олицетворяет Зефир, младший бог ветра, смотрящий на запад с корзиной фруктов в руке. Другая женская статуя, смотрящая на восток, олицетворяет бога ветра Эвра. Между ними раньше находились статуи Тита и его брата Вита. Хорошо, давай с ними разберемся. Тут то, что был ближе у моря, точно башка льва. Соответственно, у нас у него есть два варианта. Раз. Два. Ты можешь смотреть либо вправо, либо влево. Ну, соответственно, если мы считаем, что запад там, то восток в противоположной стороне. А, ты тут только с серпом. Понял тебя. Ну, как бы выбор у нас не богатый. Считаем, что запад там, восток там. Тут, соответственно, товарищ без львиных доспехов. Ну, что-то такое получается, да? Они смотрят в противоположные стороны, этот смотрит налево, этот направо. Пробуем так. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ну, кстати, реально у меня сверху компас есть, даже не замечал. Согласен. Это хорошо. East,
Значит, там север. Север, юг. Да, с иглы что-то даже сверху компас заметил. Север, юг, запад, восток. Кто с серпом смотрит на запад? Смотрящий на запад с корзиной фруктов в руке. Корзину фруктов, пожалуйста. Благодарю. Смотрим на восток. Смотрим на восток. It seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. Так. Это мы с вами восстановили. Ля, какие мы молодцы. Погнали, поболтаем с профессором. Тут те ребятки ничего больше интересно не расскажут. Ничего. Давайте только сразу с карты вот этот пин уберем. Лучше занемся. О, я успел на Шерлока, ночью говорят, здорово, дорогой. Вот, миссию добежим. Будем закрываться. О, это не хочется мне болтать. Может быть, все-таки, если я запиню. Да. Вообще не хочешь. Восстановлю уже картину. Посмотрим, как теперь статуя местоположения гробницы. А я к тебе шел болтать. Оказывается, все самостоятельно можно сделать. Позвать тебя, когда мы гробницу найдем. Бесполезный ты археолог. Легко вообще. Давайте. Так, с чего-то воссоздали. Статуи. Статуи, статуи, статуи. Этот смотрел у нас туда, а этот смотрел сюда, верно? Еще разулю. И этого дурачка отсюда не видно, то есть он в этой загадке не играет. Смотрят ли теперь статуи на... Прямо сюда хорошо ложится. Ну, вот его башка прям смотрит сюда. Профессор, вы обвиняетесь во всех грехах мира. Что можете сказать в свою защиту? Бери лопату и копай. Тут плюс. Профессор бы так и сказал. Такс. Проблема в том, что все статуи смотрят в разные стороны. Может быть, у нас есть конкретное указание, какая из них должна смотреть на карту Витта? Витта, да? А Вит это у нас кто из двоих? По идее, Вит с головой льва. Давайте еще раз перепроверим. Бла-бла-бла, вид. Статуи жизни братьев и гробницы Титу, которые стали похожи статуи. А это гробница Вита. Блин, ну идеально подходит тогда вот этот кусок. Но речь-то идет вот об этом товарище. В львиных доспехах. Куда ты смотришь, дружочек?
Смотришь вот на эти камни. Да, там где выход к воде. Ага. Теперь понятно, почему у нас локация играет. Да, ты сюда смотришь. Да? А, не вижу отсюда башку льва. Но это хорошо вяжется с тем, что эта локация еще ни разу не играла. Просто как нам это доказать? Например, сделать фотку. Мы ее запинили, это мы уже сделали. Вот тут ты стоишь, да, дружочек? Ну, вот тут ты стоишь. Смотришь ты. Ну да, прямиком сюда. Да, сюда смотрит. А вот этот дружочек стоит здесь и смотрит вот на эту стену. Вариант у нас ровно два. Либо вот этот кусок, либо вот тот кусок. Просто как доказать? Профессор с нами явно тут церемониться не собирается. Дорожки не вижу, чатик. Нет одного, нет второго товарища. Дорожки со следами нигде нет. Давайте тогда заглянем точное описание каждого из них. Тут ничего. В окрестностях Карифа, бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть нам здесь нужна жизнь Витта. Там была жизнь Тита. Владелец легендарного меча, которого подарил ему сам... А, вот здесь... Статуи, по словам сэра Джорджа, статуи жизнь. Легендарные... Так, Тит. Здесь нашли, давайте еще раз. Здесь нашли... Чью гробницу? Тита. Значит, мы сейчас ищем гробницу Вита. Есть. Тит носил шкуру льва на плечах. Чью гробницу уже нашли. А вот у Вита был огромный щит. И здесь нашли гробницу Тита. А мы сейчас ищем с вами гробницу Вита. Вит Лимони. Вит был со щитом. Вот щит, вот Вит. Получается, что гробница вот прям вот здесь. У нас тупо нет других вариантов, потому что нам нужно туда, куда смотрит его голова. Да, гробничка где-то вот тут. Как это доказать? Да, вот его голова, вот сюда он смотрит. Как нам, друзья мои, доказать, что тут его гробница, а?
Гробницу охраняет взор брата. Блин, давай еще раз. Может быть, я уже запутался в них. Рядом покоится вид. Да убоится тот, кто захочет нарушить его покой, ибо хранят его взор брата и осеннего ветра. Согласен. То есть все-таки гробница здесь. Да. Если его хранит взор брата, то гробница внизу. Когда ты смотришь на пол между статуями со включенным зрением, появляется какой-то луч. Да ладно. Где ты видишь луч? Не вижу, дружище. Аж никакого луча. Ты вот про эту штуку? Да нет, это просто баг. Ну, если вот про эту полоску, то это, по-моему, баг. Давай с этой стороны посмотрим. Ну, похоже просто на багулину. Я даже не вижу здесь ничего такого. Проблема в том, что осенний ветер смотрит вообще сюда. Они все смотрят в разные стороны, то есть нам нужен чей-то один взор. Ну, как бы у нас вариант остается два. Она либо вот эта точка, либо вот эта точка. Если брать по глазам брата, то это вот эта точка. Плюс нас море еще не играло. Этот кусок локации, но оно прям хорошо сюда вяжется. По-моему, что таки надыбали. Между ними не может быть? Не, между ними мы все смотрели. Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Пока профессор тут, мы шуруем к его шматью быстренько. Все-таки был луч. Не знаю, я там луча не видел. Автор популярной книги «Хопоты и бивни» подробно и удивительно точно описывает поведение слонов в природе и неволе. Одна из главных посвящена брачному периоду. В это время слоны становятся крайне опасны. Также в книге есть советы, как вести себя с животными. Вот ты и попался, петушок. A box of darts, handy against rodents of all kinds. Вот ты и попался. Личный дневник Артура Свифта. В нем он подробно описывает свою жизнь и исследования. Здесь есть любопытная запись о ссоре с Теодором Гилденом из раскопок. День 1224. Теодор вечно пользуется деньгами, чтобы заткнуть рты недовольным. Лучше бы купил себе побольше извилин, чтобы оценить масштаб происходящего. Не все на свете крутится вокруг проклятого слона. У меня есть лишь несколько месяцев, а потом он начнет строительство. И ладно бы строил что-то красивое. Ванны из слоновой кости, какая пошлость. Нельзя допустить, чтобы исторический памятник погребла под собой обыденность. Я должен что-то придумать. Hey, what do you think you're doing? Дед. Trying to take over my Пакуй research. шматье на нары. I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Да ладно. Very well, Ты не Mr. виноват? Swift. I appreciate your cooperation. When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago. We discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath.
Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Эта фраза вас похоронила. To my research, or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. You have a weakness for nostalgia. Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. Кстати, с этой вышиванкой еще огонь был с тем, как она подошла. Это было где-то часа 2 назад, Дордик. Да, это стоит посмотреть, повторю. But the writer of the text can. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. Okay. I've nothing to add. I'm a busy man. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place, this caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. Moving on. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Moving on. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. I've nothing to add. I've nothing to add. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No,
Animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity. From Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Не нравится мне его текст. I've nothing to add. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the side. And outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Moving on. I'm a busy man. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Артур хотел уберечь исследования. Артур Свифт посвятил изучению истории всю жизнь. Вероятно, он не был готов бросить исследования. Эта штука, судя по всему, говорит нам о том, что нам пора в дом. Так, тут у нас ключевые улики найдены, ну? Говорят, что найдено. Брешь, получается. Так, нам нужно домой, чтобы поиграться со слоновьими феромонами. Да? О, не, мы далеко, не тут. Вот сюда надо. Химанализ в меню делается. А, не в доме, как в предыдущих частях. А где именно в меню? Настройки. В меню, говоришь? А где в меню? Дневник, документы, наследие, коллекция, журнал, чертоги. А где в меню? В журнале, вот оно что. Ага, вот оно что. Что? Перетащите 2 реагента. Перетащите состав, объедините реагенты в нужную форму, подключите реагенты к составу. Воссоздайте формулу справа. 3 таких.
Перетащите 2 реагента. А если у них 3? Так, еще раз. Так, тут пока по значению у нас хорошо, да? 4 минус 5, 3. Значит, надо придумать, как их объединить. Соединить 2 реагента. Так, давайте тогда линию эту пока опустим. Так. Бах. Вот линию бы от тебя убрать нахрен сюда. Надо заново начинать, чтобы не было линии. Да, скорее всего, вот эта штука сверху, это оно. Не, она мне, кстати, вернула на то же место, где было. Бах. Бах. Первое. Перетащите 2 реагента. Бах-бах. Нет, такой вариант тебе не нравится? Эта штука вообще поменялась, эта механика. Это все нам не нужно. Значение реагентов. Нам пока нужно раздуплить, как они соединяются. Хорошо, давайте пока попробуем по 2. Вот у нас есть раз. Вот у нас есть... Нет, стоп. Раз. 2. Ты идешь сюда.
Хорошо, мы разобрались с тем, как это работает. Это прекрасно. Я извлек феромоны, они привлекут слона. Оно. Ать. Химик высшей категории. Ну, не с первой попытки, но пойдет. Широкую на широкую. Все сходится. И туда. Туда. А мы ее как-то можем юзать из пакета самостоятельно? Давайте еще раз, кстати, заглянем туда, где был ритуал. Может быть, что-то изменилось. Мы уже почти закончили весь этот квест. А вот это место до сих пор еще не сыграл. Но мне очень вяжется с чуваком, которого убил слон. У него была любовь к подобным моментикам. И, возможно, и археолог. Но археолог не выглядел поехавшим. Ничего тут нема. А у нас тут, честно говоря, с вами как бы много чего остается из вариантов, куда бежать. Тут все улики найдены. И он точно убежал сюда. Нам об этом говорили несколько раз. Следов его нигде нема. Вот оно что. Там было прям целое описание внизу. Прочная серая ткань, не пропускающая газ, инструмент, способный издавать слоновий рев, резкий запах, чтобы привлечь слона. У нас пока только резкий запах. Инструмент мы, знаете, где можем взять? Где были лодки, там была штука для кораблей. Возможно, она пока на этом. А вот что было первое. Дальше про раскопки написано. Сейчас почитаем. Чего там? На раскопках я увидел ткань, которая подойдет для куклы. Окей. Тогда это ткань, которая была в этом. Когда мы осматривали сам последний стол, который слева стоял, там был ящик с этой сеткой. Потом походим туда. Да, и поэтому эти локации не закрывались до этого. Хотя лучше бы они закрылись и открылись заново. Точнее, все время показывались, как будто они не закрытые. Вот тут. Да. Хотя, я не знаю, кто виноват или профессор, но мне это скажет слон. Чтобы был так бесполезным.
It might fool an elephant. И последняя была на месте раскопок, да, куколка? А, я тут не пробегал. Да, я не могу ни в одну из них прийти. С ТПшки? Серьезно? Почему? А, потому что, скорее всего, из этой локации нельзя. Если я из нее выйду, должно быть все. Надо выйти из мастерской, да, то, что мы в этом делаем. Отлично. Ать. Они закрылись, когда обновил статус квеста, они открылись. Точно нет, Хаст. Я вот прям специально смотрел. У меня вот эти два светились желтым, а лодочная штука светилась зеленым до конца. Как и вот здесь на раскопках мне не засветилось, как будто я закрыл эту локацию. Ни одни, ни вторые раскопки не закрылись. 100%. Готов прям забиваться на реплей. Я просто специально вот прям на это внимание обращал. Они не закрылись, ни одна, ни вторая. Точно. Я еще думал, что я где-то что-то не досмотрел. Stop loitering and... Интересно, что Слов в итоге расскажет. Кто из них дурик? This fabric will work. Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Такс. А где была мисс Нини? Вот это она. Нет, это ребятка на базаре. Вот это, наверное, она. The finest clothes for the finest people on the island. The finest clothes for the finest citizens. И она. Of course. Давайте вспоминать, где она была. Когда нас к ней отправляли? Когда мы не услышали впервые? Мисс Нини похорошела однозначно. Она около полиции, еще найдем. Да, вот это, походу, она. Вот это, по-моему, она. Возле церквушки, да, подходит. Это не она. Let's road Trinity Way. Нет. Нет. Квин. Бейкери. Скарлетт Арно. Найтс Роуд.